अल्लाह तबारक व ताला का एहसान है कि आज का ये मुख्तसर सा इज्तिमा अल्लाह के नाम पर और अल्लाह की रज़ा के लिए कायम किया गया है। इस मुख्तसर इज्तिमा के हवाले से ख़ास तौर पे बांग्लादेश के अंदर बहुत से अकाबिर और मुफ्तियान मौजूद हैं, जिन हज़रात की मोहब्बत और अक़ीदत का नतीजा था कि आज मैं आपके सामने चंद गुज़ारिशात पेश करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। उसके हवाले से 2-4 दिन कबल ये बफलो हल्का के एक ब्रदर शेख वहीदुज़्ज़मान साहब ने मुझसे रब्ता किया और ये उन्होंने कहा कि दरख्वास्त पेश की कि आप दावत तबलीग के हवाले से मीडिया पर आकर कुछ गुफ्तगू करें, इससे कि दावत तबलीग के हवाले से बाशुबहात, इश्कालात और आपस में तनाज़ात पैदा हो रहे हैं, उस हवाले से आप कुछ गुफ्तगू फरमाएँ। ख़ास तौर पर बांग्लादेश के अंदर सूरत हाल बड़ी गंभीर है कि पाकिस्तान में भी दावत तबलीग का काम हो रहा है, इंडिया में भी दावत तबलीग का काम हो रहा है, लेकिन बज़ाहिर इस तरह के तनाज़ात और झगड़े नहीं नज़र आते जैसे कि बांग्लादेश के अंदर दो जमातें आपस में मुठभेड़ कर रही हैं और सख्त एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो ज़बान दराजी का शिकार हैं। उस हवाले से आप कुछ गुफ्तगू फरमाएँ और अपना किरदार अदा करें। तो खैर मेरे नुमाइंदे, मेरे अज़ीज़ दामाद इमाम सैयद फ़ाज़ हुसैन वहाँ न्यूयॉर्क से यहाँ उनके साथ कोऑर्डिनेट करते रहे। चुनांचे आज इस वक्त जो है यहाँ न्यूयॉर्क के तकरीबन 11 बजे हैं और बांग्लादेश के अंदर जो है गालिबन रात के 10 बजे हैं। तो अहबाब दुनिया भर के अंदर मौजूद हैं जो मुझे सुन रहे हैं, तो मैं फिर कुछ गुज़ारिशात अर्ज़ करने के लिए हाजिर हो गया हूँ। और बांग्लादेश के अंदर जो अकाबिर उलमा इकराम जो मौजूद हैं इस हल्के के अंदर, उसमें पेश मुफ्ती इदारुल इस्लाम साहब हैं, ये मोहतमी में लाल खान बाज़ार मदरसा चिटागांग ये वहाँ मौजूद हैं और ये मेरी उर्दू तकरीर का बंगला में तर्जुमा भी साथ साथ करते रहेंगे। दूसरे मुफ्ती ज़िया बिन कच्छम ये मरकज़ शरिया सावर ढाका ये भी यहाँ मौजूद हैं और मुफ्ती शफ़ीउल्लाह मदरसा असुफ़तुल इस्लामिया ढाका ये मौजूद हैं और मुफ्ती मुआज़ बिन नूर ये वहाँ दारुल उलूम उत्तरा ढाका ये भी मौजूद हैं। मुआज़ अनवर अब्दुल्ला जामिया काशिफुल उलूम ढाका ये भी मौजूद हैं। मुफ्ती याहिया महमूद मदरसा दावतुल हक कुमिल्ला ये वहाँ मौजूद हैं और मुफ्ती नूरुल इस्लाम कासमी कश्फ उलूम नवा खाली ये हजरात जो है वो बांग्लादेश के अंदर मौजूद हैं। और हमारी चूँकि रहम टीवी यूट्यूब पर भी ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है, तो दुनिया भर में हज़ारों लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। इंशाअल्लाह हम जो है इस हवाले से जो दावत तबलीग का अज़ीमुश्शान काम दुनिया के अंदर हो रहा है और फिर उसके अंदर ये जो तनाज़ात और आपस में जो है वो मुठभेड़ पैदा हो गई है, उस हवाले से कुछ गुज़ारिशात करेंगे इंशाअल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमुन। मोहताराम আমাদের আমেরিকার গ্র্যান্ড মুফতি হযরত আজকে আমাদের মাঝে আসছেন, এটা আল্লাহ পাকের বহুত বড় ইহসান ফজল আর করম। জোনার মতো একজন যুগশ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীনের কথা আমরা আজকে শুনতে পারতেছি এবং উনি বর্তমান বিশ্বের শীর্ষ উলামায়ে কেরামদের মধ্যে একজন। আর ওনার পরিচয় প্রথমে স্যার তুলে ধরছে, সবাই বিষয়টা জানেন। তো উনি প্রথমেই শুরু করছেন যে আজকে আল্লাহর পাকের শুকরিয়া যে আমরা এখানে একটা ছোট্ট পরিসরে আমরা কিছু মানুষ এখানে জমা হতে পারছি। এটা আল্লাহ পাকের তৌফিকে হয়েছে, আল্লাহ পাকের দয়াতে হয়েছে। বলে বহু মানুষ যে আমরা এখানে একটা ছোট্ট পরিসরে আমরা কিছু মানুষ এখানে মিউট না কথা দুবার আসতেছে না, ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ। ওকে, গুড। বহুত মানুষ এখানে আল্লাহর রহমতে এই অনুষ্ঠান দেখতেছেন, এখানে সবাই শরীক হয়েছেন। তো হযরতের কাছে আরজ করা হয়েছিল যে দাওয়াত ও তাবলীগের নিসবতে কিছু কথা জাতির সামনে আসার দরকার, সবাই বিষয়টা জানার দরকার যে আমেরিকাতে সহ একটা টেলিভিশন চ্যানেল এটা সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে। এটা দুনিয়ার কোনায় কোনায় ইন্ডিয়া, পাকিস্তান সহ বিশ্বের বহু দেশে এখন সরাসরি এই কথাগুলো শুনতেছে, দেখতেছে। বলে যে বাংলাদেশের বিষয়ে দাওয়াত ও তাবলীগের নিসবতে বাংলাদেশে যে সমস্যা হালত সৃষ্টি হয়েছে এটা পৃথিবীর কোথাও নেই। বলে যে একই মেহনত, বলে যেখানে মার্কাজ নিজামউদ্দিন
মূল কেন্দ্র ইন্ডিয়াতে, পাকিস্তানে, অন্যান্য দেশের মধ্যে, আমেরিকাতে এই হালত নেই। এটা বাংলাদেশের মধ্যে যেটা এখন দেখা যাচ্ছে, আপসের মধ্যে লড়াই ঝগড়া, আপসের মধ্যে বিদ্বেষ। তো এই বিষয়ে কিছু কথা অজাহাত করার জন্য, স্পষ্ট করার জন্য উনি আসছেন। বলে যে উনাদের নিউ ইয়র্কের একজন আলেম পাকিস্তানি সৈয়দ ফাহাদ হোসাইন হাফিজাহুল্লাহ উনার সাথে এই বিষয়ে কথা বলছেন। তো বাংলাদেশের অনেক হযরতে ওলামা একরাম যারা নিজামুদ্দিনের তরতিবে এবং হযরতজির সাথে কাজ করতেছেন, অনেক বড় বড় ওলামা একরাম আছেন। সেই সব ওলামা একরামের নাম বললেন, যেমন লালখান বাজার মাদ্রাসা চট্টগ্রামের মুফতি ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী সাহেব, উনি বাংলাদেশের শীর্ষ একজন মুফতি এবং পুরাতন এবং এজাজত প্রাপ্ত মুফতি। এছাড়াও বাংলাদেশে আরো অনেক ওলামা একরামের নাম উনি বলছেন। যে সম্ভবত এখন বাংলাদেশে 10টা বাজে আর ওনাদের হচ্ছে নিউ ইয়র্কে এখন 11টা বাজে। এটা উনি বলছেন যে এই টাইমে সারা বিশ্বের অনেক মানুষ এই অপেক্ষায় আছেন, কথাগুলো লাইভ শুনতেছেন। তো আল্লাহ তাআলা তৌফিক দেয়, ইনশাআল্লাহ এই বিষয়ে আজকে কিছু কথা আপনাদের সামনে পেশ করার চেষ্টা করব। জি হযরত। बुजुर्गान मोहतरम, बिरादरीन अजीज़, सबसे पहले इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दुनिया में क्यों भेजा है। ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दुनिया में अपनी इबादत और इताअत के लिए भेजा है, और इबादत और इताअत के लिए हिदायत की ज़रूरत है। हिदायत के बगैर इंसान इबादत और इताअत नहीं कर सकता। इसलिए सबसे बुनियादी चीज़ और सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ जो इंसानियत को अता की गई वो हिदायत है। इसलिए कुरान करीम की पहली सूरत यानी सूरत अल-फातिहा में भी हिदायत ही की दुआ की गई है, और फिर पूरा कुरान करीम उस हिदायत की तशरीह पर ख़त्म होता है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बंदा अल्लाह से हिदायत मांगता है कि अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत अता फरमा। हिदायत भी नफ्से हिदायत नहीं, बल्कि सिरात मुस्तकीम की हिदायत हमें चाहिए। ना उसमें इफ़रात हो, ना उसमें तफरीत हो, बल्कि एतदाल के साथ वो हिदायत हो और मंजिल मकसूद तक इंसान को पहुँचाए। और ये ममलूक अपने मालिक को पहचाने, ये मरजूक अपने राजी का पता ढूंढे, ये आबिद पर माबूद के सामने सर झुकाए। ऐसी हिदायत चाहिए। चाहते ये बंदा हिदायत मांगता है और फिर अल्लाह तबारक व तआला पूरा कुरान करीम उसकी हिदायत की तशरीह में इस इंसान के सामने रखता है कि हिदायत के रास्ते क्या हैं, हिदायत के लिए मवाने रुकावटें क्या क्या चीज़ें हैं, और हिदायत में सबसे बड़ी बुनियादी जो तुम्हें रुकावट पेश करने वाला कौन होगा उसकी पहचान, दोस्त की भी पहचान, दुश्मन की पहचान, क्योंकि पूरा कुरान करीम तफसील के साथ उसमें जिक्र कर दिया गया, जिसमें मुनकरीन काफरीन का भी जिक्र, जिसमें मुनाफिकीन का भी जिक्र, जिसमें मोमिनीन सालिहीन का भी जिक्र। तो कोई कि हिदायत सबसे बुनियादी चीज़ है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक हिदायत इतनी अहम है कि सबसे पहला इंसान ये आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उतारा तो नबी बनाकर उतारा, क्योंकि हिदायत नबूवत के रास्ते से मिलती है। अगर आदम अलैहिस्सलाम बगैर नबूवत के ज़मीन पर उतरते तो उनके पास हिदायत ना होती। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही से उनको नबूवत देकर उतारा ताकि वो हिदायत के साथ ज़मीन पर उतरें, और चंद लम्हे भी ऐसे ना हों कि आदम अलैहिस्सलाम बगैर हिदायत के गुजरें। हालांकि नबूवत का मकसद तो ये था कि आगे उम्मत मौजूद हो कि जिसकी इस्लाह और इरशाद उस नबी ने करनी है, और वहाँ रुए ज़मीन पर उस वक्त कोई उम्मत मौजूद नहीं थी। अकेले आदम अलैहिस्सलाम पहले उतर रहे हैं, लेकिन हिदायत अल्लाह तबारक व तआला को इनफरादी तौर पर भी इतनी अहम थी कि आदम अलैहिस्सलाम को नबूवत देकर उतारा ताकि वो बगैर हिदायत के ज़मीन पर ना आए। इस कदर अहम है हिदायत। इसी हिदायत की इशाअत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम भेजे, और हर नबी अपने ज़माने में आकर ये कहता रहा, ये क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, कि बस ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो और तुम फलाह पा जाओगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही पैगाम आगे पहुँचाया कि अल्लाह को माबूद मान लो, तो गोया कि वो माबूद बरहक और तौहीद का ये पैगाम लेकर तुम आगे चलो, तो गोया कि हिदायत के रास्ते तुम्हारे लिए खुलेंगे, और ये तुम्हारी दुनिया और आखिरत की फलाह है। तो ये हिदायत का सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि सबसे आखिर में मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म नबूवत का ताज पहनकर आए, ख़ातमुन नबीयीन बनकर आए कि अब इनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। अब नबियों वाले काम कौन करेगा? नबियों वाले काम उस नबी की आगे जो उम्मत है, ये वारिस उम्मत बन के ही आगे वो काम करेगी। नबूवत का सिलसिला मुकम्मल हो चुका, अब आगे नबी के जो वारिसीन है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तो गोया कि उम्मत मुहम्मदिया को यह एजाज़ अता कर दिया गया कि आपको नबियों वाला काम दे दिया, और नबियों का काम क्या था? बल्लिग मा उनज़िला इलैक, जो तुम्हारी तरफ उतार दिया गया उसको आगे पहुंचा दीजिए। खुद नबी ने फरमाया बल्लिग,
बल्लिगु अन्नी वलो आया, एक हदीस भी मेरी तरफ से सुनो, आगे पहुंचा दो। तो ये तबलीग का जो इबलाग का जो मामला था, तो गोया कि नबियों का ये बुनियादी काम था जो उम्मत मोहम्मदिया अला साहिब सलात व तस्लीम को अता कर दिया गया, जो आज उम्मत मोहम्मदिया उस सिलसिले को लेकर चलती रही। और आज मुख्तलिफ अंदाज से 1400 साल गुजर गए हैं और ये दावत तबलीग का काम उम्र करती चली आ रही যে ভাই দুস্থ বুজুর্গ মহতারাম বলেন যে প্রথমে আমাদের এই কথাটা বোঝা দরকার যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দুনিয়াতে কেন পাঠিয়েছেন। বলে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠাইছেন ইবাদত বা তার গোলামি করার জন্য, ইতাআত করার জন্য আল্লাহ তাআলা পাঠিয়েছেন। আর ইবাদত, ইতাআত, গোলামি এটা হেদায়েত ছাড়া সম্ভব না। হেদায়েত ছাড়া সম্ভব না। এজন্য সবচেয়ে বড় বুনিয়াদি জিনিস হলো হেদায়েত। কেন হেদায়েত ছাড়া আল্লাহ তাআলাকে মানা, চেনা, জানা, আল্লাহ পাকের ইবাদত করা, আল্লাহ পাককে মানা, ইতাআত করা, এটা কখনো হেদায়েত ছাড়া সম্ভব হয় না। সেজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে পাকের প্রথম সূরাতুল ফাতিহার মধ্যে হেদায়েতের কথা বলছেন, হেদায়েত চাওয়ার কথা বলছেন, যে মানুষ হেদায়েত চাবে। বলে এটার দ্বারা কি হেদায়েত কি? বলে হেদায়েতের যারা মানুষ সত্য মিথ্যা পার্থক্য করতে পারবে, বন্ধু এবং শত্রু পার্থক্য করতে পারবে, সঠিক এবং বেঠিক পার্থক্য করতে পারবে, হালাল এবং হারাম পার্থক্য করতে পারবে, তারপরে মিথ্যা, প্রতারণা এবং এবং বাস্তবতাটাকে হেদায়েতের দ্বারা পার্থক্য করতে পারবে। আসল এবং নকল এই সমস্ত কিছুর একমাত্র পার্থক্যের মূল চাবিকাঠি হলো হেদায়েত। সেজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষকে হেদায়েত চাইতে বলছেন এবং সর্বপ্রথম এই হেদায়েতের চাওয়ার বিষয়টা দিয়ে আল্লাহ পাক কোরআনে পাক শুরু করছেন। যেমন দেখেন আমাদের প্রথম নবী হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, আল্লাহ তাআলা উনাকে নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন। নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন এবং উনার সাথে হেদায়েত দিয়ে পাঠিয়েছেন। কিন্তু বলে যে নবীদের আসার মাকসাদ তাকাজা হলো উম্মতদেরকে হেদায়েতের উপরে ডাকা, উম্মতদেরকে আল্লাহ তাআলার দিকে ডাকা। কিন্তু উনার আগে তো কোনো উম্মত ছিল না। উম্মত ছিল না। উনি সর্বপ্রথম মানুষ। কিন্তু উনাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আগে হেদায়েত দিচ্ছেন। হেদায়েতের দৌলত আগে উনাকে দান করছেন। সেজন্য উনার সাথে দিয়ে আল্লাহ পাক এটাও সূরাতুল বাকারার মধ্যে বলে দিয়েছেন, কুলনা বিতু মিনহা জামিয়া ফাইম্মা ইয়াতিয়ান্নাকুম মিন্নি হুদান ফামান তাবিয়া হুদায়া ফালা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লাহুম ইয়াহজানুন। যাই হোক, তো আল্লাহ তাআলা তার সাথে বলে যে হেদায়েত দিয়ে পাঠিয়েছেন, হেদায়েতের মতো দৌলত দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে উম্মতকে তিনি হেদায়েতের উপরে, সঠিক দিনের উপরে, সঠিক কথার উপরে আহ্বান করতে থাকেন, সঠিক দিনের উপরে ডাকতে থাকেন। কিন্তু যেটা যুক্তির বিচারে দেখা যায় যে নবী আগে আসছেন, উম্মত পরে আসছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আগে উনাকে হেদায়েতের মতো এক মহান দৌলত দান করছেন, এরপরে আল্লাহ তাআলা উম্মত পাঠাইছেন। তো হেদায়েত প্রত্যেকটা নবীগণ হেদায়েত সাথে নিয়ে আসছে। এই এর মাঝখানে বহু নবী দুনিয়াতে আসছেন, কমবেশ লক্ষাধিক নবী আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম দুনিয়াতে আসছেন, একই হেদায়েত নিয়ে আসছেন। সরল সঠিক পথ রাস্তা দেখানোর জন্য আসছেন। কোনটা আসল, কোনটা নকল, কোন পথে মানুষের সঠিক অনুসরণ আছে, আল্লাহকে কোন পথে পাইতে পারবে, কোন পথে গেলে আখিরাতে সে সঠিক অবস্থানে যাইতে পারবে, সমস্ত কিছু আল্লাহ তাআলা সমস্ত নবীদের মাধ্যমে হেদায়েত দিয়ে বলে পাঠিয়েছিলেন। আমাদের আখের হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে যে সমস্ত নবীদেরই দাওয়াত ছিল যে কুলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তুফলিহু। বিশেষ করে আমাদের রাসূল খাস করে এই দাওয়াত দিবেন যে তোমরা কালেমাকে স্বীকার করে নাও, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে হেদায়েত আসছে, যেই রাস্তা আসছে, যে গাইডলাইন আসছে, সেটাকে স্বীকার করে নাও, তাহলে তোমরা কামিয়াব হয়ে যাবে। বলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী, আখেরি নবী। এই নবীর পরে আর কোনো নবী নেই। তো কিয়ামত পর্যন্ত এই নবীর কাজ কারা, এই নবীর দাওয়াতওয়ালা মেহনত, এই নবীর রেখে যাওয়া আমানত কারা এইটা আঞ্জাম দিবে? সেজন্য আল্লাহ তাআলা এটা উম্মতকে এই দায়িত্ব দিবেন, উম্মতকে এই জিম্মাদারি দিবেন। কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন-নাস। বলে যে এই উম্মতকে আল্লাহ পাক এই দায়িত্ব এবং জিম্মাদারি দিবেন, যে এই দাওয়াতওয়ালা জিম্মাদারি, নবীওয়ালা মেহনতের জিম্মাদারি, হেদায়েতকে পৌঁছানোর জিম্মাদারি। এর এর সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার অন্যান্য আয়াতেও উনি তেলাওয়াত করছেন, ইয়া আইয়ুহার রাসূল বাল্লিগ মা উনজিলা ইলাইকা মির রাব্বিক। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে দাওয়াত দিয়েছেন, বাল্লিগু আন্নী ওয়ালাউ আয়া, তোমার কাছে যদি একটি কথাও জানা থাকে তা অপরের নিকট পৌঁছায় দাও। তো আজ 1400 বছর পর্যন্ত এই হেদায়েতের এক মেহনত, দাওয়াতওয়ালা এক মেহনত উম্মতের উপর জিম্মাদারি চলছে। তো আল্লাহ তাআলা এখন পর্যন্ত হেদায়েতের হাওয়া, হেদায়েতের মেহনতকে দুনিয়াতে বাকি রেখেছেন। बिरादरान मोहतरम, ये बात आप जानते हैं कि चूंकि हिदायत की ये जिम्मेदारी आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से दुनिया के अंदर भेजी जानी थी और अम्बिया का ये सिलसिला शुरू होना था, और आदम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ उस वक्त काम करने वाला जो सबसे बड़ा सरगना था वो इबलीस था। शायद इबलीस ने आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा नहीं किया और आदम अलैहिस्सलाम के सामने किबर को जाहिर किया और ये कहा कि खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, गोया कि मैं आग से पैदा हूँ
और ये मिट्टी से पैदा हुआ है, तो लिहाजा आग के अंदर निस्बत सऊदी पाई जाती है, वो बुलंदी की तरफ जाती है, और मिट्टी में निस्बत तसफली पाई जाती है, वो पस्ती में गिरती है। तो बुलंदी के उनसर वाला पस्ती वाले के सामने सजदा कैसे कर सकता है? वो कि अपनी अकली मंतिक के जरिए से उसने इस सजदे का इनकार कर दिया। तो हिदायत का चूंकि हादी बन कर आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के नियाबत खिलाफत करनी थी, लिहाजा उस शख्स ने जो है सजदा करने से किबर किया। तो लिहाजा हिदायत को रोकने वाले दो मर्ज सबसे पहले कायनात के अंदर पैदा हुए, एक किबर और दूसरा हसद। ये सबसे पहले दो गुनाह हैं जो हिदायत को तहस नहस कर देते हैं, हिदायत की मंजिल को पाने के अंदर जो माने साबित होते हैं। लिहाजा भी इब्लीस से सबसे पहले किबर जाहिर हुआ और उससे सजदे से इनकार किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको रांदा दरगाह कर दिया। और हसद का जो गुनाह वो काबिल के कल्ब के अंदर पैदा हुआ, जब काबिल आदम अलैहिस्सलाम का बेटा, जब उसने ये देखा कि ये मेरी बहन ज़्यादा खूबसूरत है कि जिसके साथ हाबिल का निकाह होगा, और जो मेरी बीवी बनने वाली जो लड़की है वो उसकी निस्बत ज़्यादा खूबसूरत नहीं, उसको अपने भाई से हसद हुआ। हसद के नतीजे में मामला कत्ल पर जा रुका। तो इब्लीस का किबर उसके कुफर तक पहुंचा और इसका हसद उसके कत्ल तक पहुंचा। तो कुफर और कत्ल ये गोया कि वो संगीन गुनाह होते हैं जो ये दो चीज़ों से पैदा हुए, एक किबर से और दूसरा हसद से। तो गोया कि हिदायत के रास्तों के अंदर रुकावटें पैदा करने वाले दो बुनियादी जो गुनाह हैं वो किबर और हसद है। किबर का जो गुनाह है वो जिन्नात में से जो इब्लीस था उसके अंदर से पैदा हुआ और ये मुकल्लफ मखलूक है, और हसद का गुनाह ये इंसानों में से काबिल के वजूद से पैदा हुआ, क्योंकि जिन और इंस ये दो ही मखलूक़ात हैं कि जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमा दिया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इबादत की मुकल्लफ दो ही मखलूक़ात हैं। तो कहा कि एक मखलूक में से एक गुनाह सादिर हुआ, एक मर्द जाहिर हुआ, और दूसरी मखलूक से दूसरा जाहिर हुआ। हुआ कि किबर और हसद ये दो गुनाह ऐसे साबित हुए उनके वजूद से कि आज दुनिया के अंदर कहीं भी हिदायत के मामलात के अंदर कोई कमी पेशी हो, हिदायत के रास्ते में रुकावटें आएँ, हिदायत के जो है वो स्ट्रक्चर मैकेनिज्म अगर टूटेंगे और हिदायत के मामले में जब तनाज़ात पैदा होंगे, अब फ़ौरन गौर करें कि ये दो ही गुनाह उसके अंदर कार फरमा होंगे। या तो कहीं किबर होगा जिसकी वजह से वो हिदायत के रास्ते मसदूद हो रहे हैं, या कहीं हसद होगा जिसकी वजह से हिदायत के रास्ते मसदूद हो रहे हैं। क्योंकि अव्वल वाला के अंदर चूंकि ये दो गुनाह थे जो हिदायत की मंजिल को खोटा करने के अंदर कार फरमा हुए थे, और वही आज भी कहीं भी हिदायत का मामला आएगा तो इन दोनों में इसको एक गुनाह होगा या दोनों गुनाह शामिल हाल होंगे कि जिसकी वजह से हिदायत के रास्ते तोड़े जाएंगे। জি হযরত বহু গেহরাই মানে খুব গভীরের কথা আলোচনা করতেছেন। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে বোঝার তৌফিক দান করেন। বলে যে এটা আমাদের সবার জেনে রাখা ভালো যে আল্লাহ তাআলা বলে যে আদম আলাইহিস সালামকে সর্বপ্রথম পাঠিয়েছেন, তাকে হেদায়েত দিয়ে পাঠিয়েছেন। তিনি সঠিক রাস্তার দিক নির্দেশনা নিয়ে আসছেন এবং তার সাথে সাথে দুশমনও আসছে, শয়তান। তার সাথে সাথে মোকাবেলার জন্য দুশমনও আসছে। বলে যে শয়তান সে সর্বপ্রথম বলে আসমানের মধ্যে দুশমনিটা শয়তান সর্বপ্রথম করছে। আল্লাহ তাআলা হুকুম দিল যে তাকে সেজদা দিতে। আল্লাহ পাক হুকুম দিয়েছেন, যেটা সূরা বাকারা এবং অন্যান্য সূরার মধ্যে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। হুকুম দিয়েছেন সেজদা দিতে, কিন্তু সে সেজদা দিতে অস্বীকার করছে। তো কিসের কারণে সে অস্বীকার করতেছে? সে আল্লাহ তাআলার কাছে যুক্তি দিতেছে যে আমি হলাম আগুনের তৈরি আর সে হলো মাটির তৈরি। আগুনের কাজ হলো উপর দিকে ওঠা। আগুনের মধ্যে তাকাব্বুরি, অহংকার, মানে আগুনের কাজটা হলো একটা গরমি আসা, আর মাটির কাজ হলো মাটি নিচের দিকে যায়, মাটির মধ্যে নরমির সিফত আছে। তো সে এরকম যুক্তি দিতেছে যে আমি এরকম নিম্নমানের জিনিস, আগুন মাটি, আমি তো অনেক গুণ বিশিষ্ট পাওয়ারওয়ালা জিনিস, আমি আগুন, আমি কেন তাকে সিজদা দিতে যাব? সে অস্বীকার করলো। বলে যে অস্বীকার করার কারণে আল্লাহ পাকের কাছে সে মরদুদ হয়ে গেল। সে আল্লাহ পাকের কাছে বলে যে আল্লাহ পাকের গোস্বার মধ্যে চলে আসলো, আল্লাহ পাকের নারাজি তার উপরে চলে আসলো। তো এই যে আদম আলাইহিস সালাম যে হেদায়েত নিয়ে আসছিলেন, এই হেদায়েতের পথে সবচেয়ে বড় যেটা বাধা সেটা হলো এই অহংকার। আর এই অহংকার করার জন্য আবা ওয়াস্তাকবার, এই অহংকারের জন্য বলে যে ইবলিসকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মরদুদ করে দিচ্ছেন। ইবলিস বলে যে আল্লাহ তাআলার সঠিক রাস্তা থেকে সে দূরে সরে গেছে। আরেকটা হলো হিংসা, হেদায়েতের বিপরীতে। হেদায়েত মানে যে সঠিক রাস্তা, দুনিয়া এবং আখিরাতের সঠিক রাস্তা, যেই রাস্তাতে দুনিয়াতেও কামিয়াবি আখিরাতে কামিয়াবি, এই সঠিক রাস্তার বিপরীতে সবচেয়ে বড় বাধা রুকাউট হলো অহংকার, মানে কিবর এবং হাসাদ মানে হিংসা। এই দুইটা হলো সবচেয়ে বড় বাধা। আর হিংসা আসছে হলো কাবিলের থেকে। আদম আলাইহিস সালামের এক ছেলে কাবিল, বলে যে তার যেটা সিস্টেম যে সিস্টেম ছিল ওই জামানার বিয়ের, সেই পদ্ধতিতে যেই মেয়েটার চেহারা সুন্দর, ওনার যে বোনের, সেটার সাথে বিয়ের কথা হচ্ছে হাবিলের।
কিন্তু উনি হিংসাতে এটা সহ্য করতে পারতেছেন না। ওনার এটা হিংসা, আর হিংসার কারণে সে মেনে নিতে পারেন নাই। তো মেনে নিতে না পাওয়ার কারণে এখানে উঠে ফিতনা ফাসাদ তৈরি হয়ে গেছে। এর পরিবর্তে কি হয়ে গেছে? কতলের মতো গুনাহ হয়ে গেছে। তো বলতেছে যে এই যে ইবলিস সে অহংকার করে হেদায়েতের বিপরীতে সে অহংকার করে সে কুফরিতে পৌঁছায় গেছে। আর কাবিল সে হাসাদ হিংসার মধ্যে আসে সে হলো কতলের মতো গোনা, যেটা সবচেয়ে বড় মানে এক মারাত্মক গোনা, সে কতলের মতো গোনার মধ্যে পড়ে গেছে। তো হেদায়েতের বিপরীতে দুনিয়াতে সবচেয়ে বড় বড় দুইটা গোনা এবং সবচেয়ে বড় বড় দুইটা বাধা রুকাউট, সেটা হলো অহংকার এবং হিংসা। তো আজকে দুনিয়াতে যা কিছুই হচ্ছে, মানুষ সত্য মেনে নিতে পারতেছে না, মানুষ ফাসাদ করতেছে, গ্যাঞ্জাম করতেছে মানুষের মধ্যে। এই যে আজকে সত্যকে উপলব্ধি করার অথবা সঠিক রাস্তা মেনে নেওয়ার যে ইস্তেদাদ যোগ্যতা হারিয়ে যাচ্ছে, মানুষের মধ্যে যে দুর্বলতা কাজ করতেছে, ভিতরে অহংকার গর্ব কাজ করতেছে, সঠিক জিনিস জানার পরও আমাদের যে মেনে নিতে আমরা পারতেছি না, সেখানে বিভিন্ন যুক্তি দাঁড় করাইতেছি। যেমন আল্লাহ তাআলা হুকুম দিছে ইবলিসকে, কিন্তু আল্লাহর নাউজুবিল্লাহ আল্লাহকে সে যুক্তি দেখাইতেছে, যিনি আমার সৃষ্টিকর্তা তাকে যুক্তি দেখাইতেছে শুধু অহংকারের কারণে। তো নেককার হওয়ার পরেও অহংকারের কারণে, তার ইবাদত বন্দিগির অহংকার, ইলমের অহংকার, এই অহংকারের কারণে সে যদি আল্লাহকে যুক্তি দেখাইতে পারে, তাহলে আজকে আমার মতো একজন সাধারণ মানুষ ইবাদত বন্দিগি ইলম থাকার কারণে আমি কেন যুক্তি দেখাবো না? ইবলিস যদি ফেল মেরে যায় এই অহংকারের মাসলায়, তাহলে আমার তো কোনো প্রশ্নই আসে না। তো আল্লাহ তাআলা হেফাজত করেন, আসলেই বড় একটা জিনিস। আর হিংসার জন্য মানুষের সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায়। তো উনি যেটা বলতেছে যে আজকের দুনিয়া যা কিছু হইতেছে একবারে ব্যক্তি পর্যায়ে থেকে শুরু করে বড় বড় পর্যায়ে মুসলমানদের মধ্যে, সমাজের মধ্যে সমস্ত কিছুর মূলে এই অহংকার এবং হিংসা। বলে এই দুইটার কারণেই, এই দুই গুনার কারণেই আজকে জানার পরেও, সবকিছু আমাদের চোখের সামনে থাকার পরেও আমরা সঠিক রাস্তা থেকে, সঠিক এবং মত এবং পথ থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। এই কারণেই ফিতনা ফ্যাসাদ, এই কারণের মধ্যে আপসে লড়াই ঝগড়া এবং সমস্ত কিছু জানার পরেও আমরা ফিরে আসতে পারতেছি না। बुजुर्गान मोहतरम, ये बात हकीकत है। आप तारीख़ इंसानियत उठा के देखें तो दो ही वो संगीन गुनाह है, एक कुफर और कुछ दूसरा कत्ल। क्या जब बनी इसराइल का वाक़यात कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाए तो वहाँ उनका यही मर्ज बताया कि वो यकफुरून बिआयात इल्लाह, वो अल्लाह की आयतों का कुफर करते हैं, इनकार करते हैं। वह यक़्तुलून नबीय्यीन बिग़ैरि हक़, और नबियों को नाहक कत्ल करते हैं। तो कुफर और कत्ल ये जो है कि बनी इसराइल की आदात के अंदर से निकला कि उनमें एक ऐसा तबका मौजूद था जो कुफर और कत्ल के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला का गज़ब मोल लेता था। वबाउ बिग़ज़ब मिनल्लाह, तो गोया कि अल्लाह का गज़ब जो है मोल लेता था। तो गोया कि कुफर कत्ल, और यही सिलसिला दर्जा बदर्जा आज भी चला आता है। आज भी कुफर और कत्ल मुख्तलिफ शक्लों के अंदर, बसा औक़ात कुफर दूना कुफरिन के नतीजे में कोई आला दर्जे का कुफर, को खुदा का इनकार, कहीं नबूवत का इनकार, कहीं किसी शख्स की सिफात का इनकार, किसी के टैलेंट का इनकार। तो गोया कि इनकार किसी भी दर्जे में चला आज भी आता है। हसद किसी न किसी दर्जे में हसद, वो उस वक्त हसद तो कत्ल तक पहुंचा, लेकिन आज हसद उसी दर्जे बदर्जा चला आता है। कहीं किसी की सिफात पर किसी की ग़ीबत है, किसी की चुगली है, किसी की इज्जत दरी है, किसी पर ज़बान दराजी है। तो इस अंदाज से गोया कि वो अपने हसद को इंसान ज़ाहिर करता है। तो कुफर और कत्ल ये दर्जा बदर्जा ही आज दुनिया के अंदर नजर आता है। आज कभी भी झगड़ा होगा, आपस में तनाज़ा होगा, जंगो जिदाल होगा, तो इन दो में से कोई एक मर्ज होगा जिसकी वजह से वो जंग जिदाल या तनाज़ा पैदा होगा, या किबर की वजह से या हसद की वजह से। और ख़ास तौर पे उन सूरतों में जहाँ हिदायत का मामला हो, जहाँ दीनी हक की बात हो, या दीन के मामलात हो, वहाँ ये चीज़ें बुनियादी तौर पर ये किबर हसद के अलावा कोई तीसरा उनसर नहीं होता। वो इसी बुनियाद पर वो एक चीज़ खड़ी होती है और इंसान अपने आप को हक पर समझ कर उस पर लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ता है। क्यों? इसलिए कि हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने असबाब के दर्जे में 4 तदबीरें रखी है। 4 असबाब हैं दुनिया के अंदर हिदायत को हासिल करने के, और हिदायत को तबाह करने के लिए 2 मर्ज हैं, एक कुफर और दूसरा कत्ल जो ज़ाहिर होता है वो किबर और हसद की वजह से। तो किबर और हसद इससे हिदायत के वो रास्ते मसदूद होते, रुकते हैं। और 4 ज़रिए हैं दारुल असबाब के अंदर हिदायत को हासिल करने के लिए। पहला ज़रिया सोहबत, दूसरा ज़रिया अखुव्वत, तीसरा ज़रिया मौइज़त, चौथा दरिया मुहासबत। सोहबत का मतलब ये सोहबत साले तुरा साले कुनद, सोहबत ताले तुरा ताले कुनद, वो कि नेकों की सोहबत। अगर नबियों का ज़माना पाया तो नबियों की सोहबत हासिल हो, अगर सिद्दीकीन का ज़माना पाया सिद्दीकीन की सोहबत हासिल हो, सालिह शोहदा का ज़माना पाया शोहदा की सोहबत हासिल हो, सालीन का ज़माना पाया सालीन की सोहबत। तो वो ये सोहबत नेक जो है सबसे पहला बुनियादी वो तदबीर और ज़रिया है कि जिसके ज़रिए से हिदायत के रास्ते आगे से आगे बढ़ते हैं। दूसरा अखुव्वत,
भाईचारगी कि आपस में बाहमी ताल्लुक ऐसा कायम कर लिया जाए कि भाई हम आप अलहुब फिल्ला वल बुग़्ज़ फिल्ला की बुनियाद पर भाईचारा कायम करते हैं। हम अगर नमाज पढ़े तो तुम खुश होना, हम नमाज ना पढ़े तुम नाराज होना, तो गोया कि हमारी मोहब्बतें और हमारी अदावतें अल्लाह के लिए होंगी। अब ये भाईचारगी के रिश्ता कायम कर लेते हैं तो दोनों एक दूसरे को मजबूर करते हैं नेकी करने पर, दोनों को मजबूर करते, एक दूसरे मजबूर करते हैं गुनाह से बचने पर। तो ये अखुबत का नतीजा कि भाईचारगी की बुनियाद महज अल्लाह की रजा। और तीसरा जब मुआइज़त, मुआइज़त का मतलब है अगर किसी से भाईचारगी मुमकिन नहीं तो कम से कम दुश्मन तो मिलेगा। दोस्ती करके अगर ये हिदायत नहीं पा सकता तो दुश्मन से हिदायत पाए। दुश्मन से हिदायत पाने का मतलब ये है, दुश्मन आपके बारे में जो तसव्वुर रखता है, आपकी जो बुराइयां बयान करता है, आपकी जो ऐब बयान करता है, तो उसको आप नोट करें, उस पर सीखपा ना हो, उस पर गुस्से ना हो, सोचें हाँ वाकई मेरे अंदर ये ऐब है, उस ऐब की इस्लाह करने में लग जाए। वाकई मेरे अंदर ये रूहानी मर्ज है, उस मर्ज में लग जाए। तो गोया कि इस तरीके से दुश्मन, क्योंकि दुश्मन आपकी तारीफ तो करेगा नहीं, दुश्मन आपकी बुराइयां करेगा और चुन चुन के बुराइयां निकालेगा, जिधर आपकी निगाह भी नहीं होगी, वो बुराइयां नोट करेगा। तो उसके नतीजे में क्या होगा, आप अपनी एक एक बुराई को दूर करना शुरू कर देंगे। नतीजा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मन के जरिए से आपने हिदायत को रास्ता इख्तियार कर दिया। और चौथी चीज कि अगर वो दुश्मन भी मुहैया नहीं है कि ऐसी जगह पे आप अकेले सुबह शाम तनहा रहते हैं, तो चौथा तरीका मुहासबत का अपना मुहासबा करें। शब रोज में जो कुछ आप कर रहे हैं, रात सोने से पहले मुहासबा करें कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कितनी नेकियां की हैं, कितने गुनाह किए हैं, कितना मैंने अल्लाह का हक अदा किया, कितने अल्लाह के मखलूक का हक अदा किया। इस पर अपना मुहासबा करें। जब ये मुहासबत होगी तो मुहासबे के आगे 3 चीज़ हैं। सबसे पहला मुआहदा ये करें कि अगर मैंने नेकी की तो नेकी के बदले में 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करूंगा, और अगर मैंने बुराई की तो मैं इतना जो है इतने डॉलर या इतने पैसे राह लिल्लाह में सदका करना अपने ऊपर लाजिम करता हूँ, और 10 नफलें पढ़ूंगा। मैं एक ही गिबत की तो 10 नफल पढ़ूंगा, 2 गिबत की 20 नफल पढ़ूंगा, अपने ऊपर उसकी सजा का ये मुआहदा किया। मुआहदा करने के बाद अब जब अमली तौर पे इंसान जिंदगी के अंदर निकला तो वहां अगर कोई बुराई हुई है, नेकी हुई, तो उस पर गौर पहले करे कि ये नेकी है या बुराई है। उस मुराकबा करने के बाद अब उसके ऊपर कदम बढ़ाए, हाँ ये नेकी है उसको कर ले, बुराई है तो उसे रुक जाए, ये मुराकबा। और रात को जब वापस आए तो लेटे तो बैठ के मुराकबा करे कि मैंने कितनी नेकियां की, कितनी बुराइयां की। ये जो है आखिर में जब पता चले इतनी नेकियां थी बुराइयां, अब मुआकबा करे, अकूबत मुआकबा, सजा दे अपने नफ्स को। तुमने इतने झूठ बोले हैं, लिहाजा इतनी नफल पढ़नी, तुमने इतनी गिबत की है, इतना सदका देना है, तो ये मुआकबा करे। तो गोया कि ये 4 वो बुनियादी रास्ते हैं। पहला सोबत है, दूसरा जो है अखुवत है, तीसरा जो है वो मुआइज़त है, और चौथा जो मुहासबत है। ये 4 तदबीरें असबाब के दर्जे में इंसान जो इख्तियार करता रहता है, इस तरीके से इंसान हिदायत की मंजिल पे पहुंचता है। হযরত অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ গভীরের কথা আলোচনা করতেছেন। দেখেন, এইরকম উচ্চ মানের একজন শীর্ষ ওলামায়ে কেরাম এবং ইলমে মারেফত, যে উনি যে মারেফতের লাইনে উচ্চ স্তরের কথা বলতেছেন, কিন্তু আজকে আমাদেরকে কিভাবে আফওয়া গলতফহমি করা হয় যে আমাদের ওলামায়ে কেরামের নিগরানি নেই, ওলামায়ে কেরামের রাহবারি নেই। এরকম হাজারো শ্রেষ্ঠ ওলামায়ে কেরামের রাহবারিতে আমরা চলতেছি। যাই হোক, হযরত এখানে বলতেছে যে একটা বাস্তব বিষয় হলো আমাদেরকে ইতিহাস দেখার দরকার। যে ইতিহাসের মধ্যে আমাদের পিছনের জিন্দেগিতে, নবীদের জিন্দেগিতে, সাহাবীদের জিন্দেগিতে কি হয়েছে? বলে সাহাবীদের জিন্দেগিতেও এই সবচেয়ে বড় বড় ২ টা গুনাহ, যে এই যে কুফর এবং কতল, এই ২ টাই পুরা ইসলামী ইতিহাসের মধ্যে যত ষড়যন্ত্র, ফিতনা, ফ্যাসাদ, আপোসের মধ্যে লড়াই, তার মূলেই ছিল হলো এই অহংকার এবং হিংসা। এই অহংকারের দ্বারা যুগে যুগে এই ইবলিসের যারা আদর্শবান, তারা যুগে যুগে পথভ্রষ্ট হয়েছে, তারা কুফরি করছে। আর হিংসার কারণে তারা কাবিল লড়াই, ঝগড়া, হাঙ্গামা বলে এইগুলার মধ্যে সৃষ্টি করছে। বলে যে কিভাবে হয়েছে? বলে যে অন্যান্য নবীদের জামানায়, বিশেষ করে বনি ইসরাইলের জামানায়, তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে নির্দেশগুলা দিচ্ছেন ওই জামানাতে, সেই নির্দেশগুলাকে তারা অস্বীকার করত, তারা অমান্য করে কুফরি করছে। এবং ওই নির্দেশগুলাকে যারা দুনিয়াতে পৌঁছাইতো, অর্থাৎ দাওয়াতের কাজ করত, ওই জামানাতে যারা দ্বীনকে দুনিয়াতে ফেলাইতো, আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, ওই নবীদেরকে তারা কতল করত। ওই নবীদেরকে তারা কতল করতো হিংসার কারণে। আছে তো কোরআনে, উনি তো সংক্ষিপ্তভাবে অনেক কথা বলতেছেন যেগুলা এত গভীরের কথা, যে এইরকমও তার মানুষজন বলতো যে আর কাউকে পাই নাই নবী বানাইতে, একে নবী বানায় পাঠাইছে, এই সেই অনেক কথা বলছেন। অনেক বিষয় আলোচনা হয়েছে কোরআনে পাকে, বনি ইসরায়েল কথা আল্লাহ পাক খুলে খুলে বয়ান করছেন। তো ওখানে বলা হয়েছে যে তারা নবীদেরকে কতল করত এই হিংসার কারণে, সহ্য করতে পারতো না। আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে দিয়ে কাজ নিবেন, কিন্তু তাদের সহ্য হইতো না। তারা বলতেন যে আর কাউকে পাইনি, একে বানাইছে। এই যে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যতা, হিংসার থেকে
কোরআনে পাকের প্রত্যেকটা আদর্শের সাথে মিলাইলে আজকে আমাদের এই নিজামুদ্দিনের তরতিবে যে কাজ চলতেছে, এই দিল ভরে যাবে শুকরিয়াতে যে আল্লাহ সমস্ত নবীদের সাথে সাহাবীদের সাথে আমাদের আদর্শ মিলে যাচ্ছে। আর এই যে আল্লাহর আয়াতের অমান্য, অর্থাৎ কোরআন এবং সুন্নাহ এবং সিরাতের কথা আমাদের বারবার বলা হচ্ছে, এইটার অমান্য করার দ্বারা কুফরি করছে তারা, এটার অমান্য করার দ্বারা যুগে যুগে তারা কুফরি করছে। বলে যে আজকেও দুনিয়াতে একই অবস্থা, বলে যে গীবত, আপসের মধ্যে এই যে বহতান, অপপ্রচার, ফেক নিউজ গুলা ছড়ানো, ঝগড়া করা, এক অন্যের ঐক্য নষ্ট হওয়া, বলে যে কোনো ব্যক্তির উপরে, একজন ব্যক্তিকে দিয়ে আল্লাহ কাজ নিতেছেন, লক্ষ লক্ষ মানুষ তার কথা শুনতেছে, আমার সহ্য হতেছে না শুধু হিংসার কারণে। মানুষ আমার কথা কেন শোনে না? আমি যে জামাতের সাথে আছি সেই জামাতের কথা মানুষ শুনবে, ওনার কথা কেন শুনতেছে? ও তাহলে কি তাকে মানে তার উপরে এখন আমাদের হিংসা, বলে তার থেকে কিভাবে মানুষকে সরানো যায়? তো নবীদের জামানাতে এমন যখন হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ছড়ানো হয়েছে। বলে যে একই অবস্থা সেম সমস্ত নবীদের, আমাদের রসুলের এবং সাহাবায়ে কেরামের পুরা জিন্দেগিতে বাতিলের একই রাস্তা, ওই ইবলিসের থেকে শুরু, এবং হকেরও ওই একই রাস্তা, ওই কাবিলের থেকে শুরু, হিংসারও একই রাস্তা। বলে যে এখন পর্যন্ত একই তরিকা অবলম্বন করা হয়েছে। বলে যে যত কিছু হইতেছে কোনো ব্যক্তির উপরে, জামাতের উপরে, তারপরে গীবত, পরনিন্দা, যত মিথ্যা অপপ্রচার, লড়াই ঝগড়া, আপসের মধ্যে দুশ্মনী, তারপর প্রোপাগান্ডা, এই সমস্ত কিছুই হইতেছে এই ইবলিসের দেখানো সেই শিক্ষা, অহংকার আর সেই কাবিলের হিংসার মধ্য থেকে। তো উনি বলতেছে যে হেদায়েত যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে, আর এইগুলা হেদায়েত একটা যে বড় জিনিস, এই হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণেই আজকে এরকম আমাদের পদস্খলন হয়েছে। কারণ হেদায়েতের যে আসবাব চারটা, হেদায়েতের প্রধান আসবাব হলো চারটা, আর হেদায়েতকে ধ্বংস করার আসবাব হলো প্রধানত দুইটা। যত কিছুই একটা মানুষের নিকটে থাক, কোন ব্যক্তির ইবলিসের মতো এলেমও থাকবে না, ইবলিসের মতো আমলও থাকবে না, ইবলিসের মতো এত আসমানি কুদরতের মানে মাজহার, কুদরতের জাহের কেউ দুনিয়াতে দেখে নাই। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও এই অপরাধের কারণে সে এত মরদুদ হয়ে গেছে যে তাকে যারা অনুসরণ করবে তাদেরকে আল্লাহ জাহান্নামে দিবে। এই পরিমাণ আল্লাহ পাক তার উপরে নারাজ হয়েছে যে আল্লাহ পাক এটা পছন্দ করেন না। সেই জিনিসগুলা কি? এই অহংকার আর হচ্ছে হিংসা, যেটা দ্বারা কুফর এবং কতল হয়, হাঙ্গামা হয়, ফাসাদ হয়। উনি বলতেছে বারবার যে সমস্ত কিছু কোরআন উঠায় আজকে দেখেন, সিরাত এবং সুন্নাত উঠায় দেখেন, সমস্ত কিছু। আর হেদায়েত আসার চার আসবাব হলো, প্রথম হলো সোহবত। সোহবত যদি ভালো মানুষের সোহবত নেয় মানুষ ভালো হয়ে যায়। ভালো মানুষের একটা জায়গায় যদি ভালো প্রোগ্রাম হয়, ওই কথা মানুষ শুনলে তার মধ্যে আসলে ভালো চিন্তাধারা চলে আসে। আর একটা মানুষ যদি খারাপের সোহবত নেয়, খারাপ মানুষের সোহবত নেয়, তাহলে সে খারাপ হয়ে যায়। এরপরে বলছে যে এই যে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা, আল্লাহর জন্য শত্রুতা পোষণ করা, এই যে একটা সিফত, বলে যে প্রত্যেকটা মানুষের জন্য মধ্যে যদি এসে যায় যে আমি ভালোবাসবো আল্লাহর জন্য, কিন্তু আমাদের দেখা যায় যে হলো আমি যেই মতের উপরে আছি সেটার উপরে যদি একজন জঘন্য কাজও করে, তাহলে আমরা সেগুলাকে সাফাই গাই, সেগুলাকে ঢাকার চেষ্টা করি। আর আমার মতের বিপরীত যদি কেউ হয়, বলে তার ভালো গুণের মধ্যেও আমরা দোষ, এখন এটা হয়ে গেছে মানে আল্লাহর জন্য থাকে নাই। আমার পক্ষে যে আছে তার মহা অন্যায় আমার কাছে ভালো, আর আমার পক্ষে যে নাই, আমার মতের পক্ষে যে নাই, তার ভালোটা আমার সহ্য হচ্ছে না। তাহলে কিন্তু বলতেছে যে হেদায়েত যে আসবে চার আসবাবের দ্বারা। একটা মুসলমানের এখানে অনেক হাদিস রয়ে গেছে, উনি তো সংক্ষেপে শুধু আমাদেরকে ইশারাতান বলতেছেন, জ্ঞানীদের জন্য যথেষ্ট, একটা হাদিসই যথেষ্ট। তো এই যে আল্লাহ পাকের জন্য ভালোবাসা, আল্লাহর জন্য দুশ্মনী রাখা, বলে যে এইটার দ্বারা ৩ নম্বরে উনি আরো একটা আশ্চর্যজনক কথা বলছেন যে এমন একটা পরিবেশের মধ্যে আছি যেখানে মানুষ সবাই আমার দুশ্মন, সবাই আমার শত্রু, সবাই আমার কেউ ভালো চায় না, উল্টা পথে আছে। তাহলে সেখান থেকেও মানে হেদায়েতের রাস্তা আছে। সেটা কি? যে যেখানে আমার সবাই শত্রু, আমার গীবত করে, আমার পরনিন্দা করে, আমার পরচর্চা করে, আমার সমালোচনা করে, তাহলে ওই ব্যক্তি যে আমার এতগুলা ভুল ধরতেছে, আমার সমালোচনা করতেছে, আমার গীবত করতেছে, তো মুমিন যারা সঠিক পথে থাকবে তারা দেখবে যে আসলে সে যে আমার গীবত করতেছে, সে যে আমার অপবাদ দিচ্ছে, সে যে আমার দোষ ছড়ায় বেড়াচ্ছে, আসলে মানে এখানে দেখার বিষয় যে সে সঠিক কিনা, সে সঠিক বলছে কিনা। যদি সঠিক বলে আমার যে দোষটা ধরতেছে, আমাকে যে লুকমাটা দিচ্ছে, আমাকে যে ভুলটা ধরতেছে, যেহেতু সে আমার শত্রু, সে তো আমার কখনো ভালো বলবে না। তাহলে নেগেটিভ সে যেগুলা বলতেছে, এটা যদি আমার ভিতরে থেকে থাকে, আমি তওবা করব, আমি পরিবর্তন হব, আমি চেঞ্জ হব। তো এখান থেকে আমাদের আমাদের হেদায়েত আসবে। আর চতুর্থ তো যেটা বলছে, চতুর্থ মুহাসাবা, অর্থাৎ নিজের জিন্দেগি নিয়ে, নিজের জীবন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা যে আমি সারাদিন কতটুকু ভালো কাজ করছি, আমি সারাদিন কতটুকু আমার কি কি গুনাহ হয়ে গেছে।
তাহলে আমার গুনাহ হয়ে গেছে, তাহলে এটার জন্য তো আমার তওবা করতে হবে। সারা রাত পরে আমি আজকে রাতে কি খারাপ কাজ করছি, আমার ভিতর থেকে পদস্খলন হয়ে গেছে, কোরআনের একটা খেলাফ একটা কাজ হয়ে গেছে, হাদিসের খেলাফ একটা কাজ হয়ে গেছে, একটা বেউসুলি হয়ে গেছে, তাহলে এটার জন্য তওবা করতে হবে, এটার জন্য ইস্তেগফার করতে হবে। বলে যে নিজেকে এরকম শাস্তির মধ্যে নেওয়া আসা, যে আমার হিসাব করলাম যে আমার আজকে এতটি গুনাহ হয়ে গেছে, তাহলে শাস্তি কি? তোর 50 রাকাত নামাজ পড়তে হবে, 20 রাকাত নামাজ পড়তে হবে, অথবা এত ডলার অথবা এত টাকা সদকা করতে হবে। এটা আমার জন্য শাস্তি স্বরূপ। তাহলে নফস পরবর্তীতে চিন্তা করবে যে এই গুনাহ করলে কিন্তু এবার 100 রাকাত নামাজ পড়তে হবে। এবার 50 রাকাত পড়ছে, 100 রাকাত। এই আর যদি কোনো ভালো কাজ করে, হিসাব করে দেখলো, মুহাসাবা করে দেখলো, মুরাকাবা করে দেখলো সে ভালো কাজ করতেছে, তখন সে শুকরিয়া আদায় করে সে নফল নামাজ পড়বে, সে দোয়া করবে, সে আল্লাহ পাকের প্রশংসা করবে। বলে যে এই 4 রাস্তাতে বলে আল্লাহ পাক হেদায়েতের মতো মহা দৌলত দান করবেন। আর এটা ধ্বংস হয়ে যাবে ওই ইবলিসের এবং কাবিলের আদর্শ, অহংকার এবং হিংসার দ্বারা। আল্লাহ পাক সবাইকে হেফাজত করেন। बिरादरान मोहतरम, और ये बात आप जानते हैं कि जब किसी खित्ते और किसी ज़मीन से अल्लाह की याद और अल्लाह का जिक्र उठ जाए और वहाँ की इंसानियत अल्लाह से गाफिल होने लगे, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने दीन की तजदीद के लिए वहाँ अफराद कार को खड़ा करते हैं। चुनांचे बर्र सगीर पाक व हिंद को जब उठा के देखते हैं तो अंग्रेज़ का जब दौर गुजरा है, तो अंग्रेज़ के दौर के बाद वहाँ पर दीन से गफलत और बेइतनाई पैदा हो गई और लोग अल्लाह के नाम से नावाकिफ़ हो गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक शख्स को चुना जिसको मौलाना मोहम्मद इलियास कांदिलवी रहिमहुल्लाह ताला कहते हैं। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के दिल में अल्लाह तबारक व तआला ने वो दर्द पैदा किया और वो फिक्र पैदा की कि लोगों के अंदर दीन का फिक्र कैसे पैदा करें। पहले तो एक वक़्त था कि लोग सोहबतें हासिल करने के लिए पीर व मुर्शिद की खानकाहों के अंदर पहुँचते थे, लेकिन उनके अंदर वो पहुँचने की तलब ख़त्म हो गई। वो तलब कैसे पैदा की जाए? जब तलब पैदा हो तो प्यासा कुएं के पास आए। पहले तो कुएं थे और कुओं के पास प्यासे आते थे, फिर प्यास बुझाते थे, लेकिन जब प्यास ही ना रहे तो फिर कैसे होगा कि वो कुएं के पास आए, या उसको एहसास ही ना रहे कि मुझे प्यास है तो फिर पानी पीने के लिए कैसे दौड़ेगा। इसलिए इमाम रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पानी पानी ना पुकारो, अपने अंदर प्यास पैदा करो। जब प्यास पैदा हो जाएगी तो खुद ब खुद ही इंसान के कदम पानी की तरफ बढ़ेंगे और उसकी तलाश के लिए सरगर्दा होगा। चुनांचे मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के दिल में अल्लाह तबारक व तआला ने दावत तबलीग का एक खास नज़म, एक मैकेनिज्म इल्क़ा फरमाया, जिसकी बुनियाद पर उसके दावत तबलीग का पैगाम लेकर घर घर गए, दरवाजे दरवाजे को खटखटाया और मेवात के जंगलों के अंदर लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया और उनके अंदर प्यास पैदा करने की कोशिश की। जब प्यास पैदा हुई तो वही लोग मदरसों के अंदर दाखिल हुए, मकातिब के अंदर बच्चों को लेके आए, वही कुरान के जो ताली बन गए, वही कुरान के कारी बन गए। उन्हीं के अंदर जो सब प्यास पैदा होने के नतीजे में पूरा निज़ाम दीन अपनी अपनी जगहों पे चलने लगा। उन्हीं में से लोग तड़प तड़प के खुदा को पाने के लिए खानकाहों के अंदर पीर मुर्शिद से बैत होने लगे, क्योंकि प्यास जब पैदा हुई अब वो घरों से निकले। लेकिन पहले उनको घरों में जा जाके बारिश बन के दावत तबलीग की बारिश हर घर के अंदर बरसी, फिर वहां पे फूल बूटे जिसके अंदर इस्तेदाद थी वो उगे हैं और फिर वो अपनी असल मंजिल की तरफ दौड़े हैं और खुदा को पाने की फिक्र हुई। कभी मदरसे में दाखिल होते हैं, कभी मकतब के अंदर जो वो नूरानी कायदा पढ़ते हैं, कभी जो दावत तबलीग के अंदर निकलते हैं, कभी खानकाहों में बैठ के मुराकबे और मुशागरे करते हैं। तो गोया कि ये मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात को अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए चुन लिया और बर्रसगीर पाक व हिंद के अंदर ऐसा इनकलाब आया, जो एक आवाज़ उन्होंने लगाई कि अल्लाह की तरफ आ जाओ, अल्लाह के बंदो, तो पूरी कायनात के अंदर, दुनिया के अंदर आवाज़ फैली। गोया कि अफ्रीका के जंगलों तक में गोया की आवाज़ फैली और इंग्लैंड और बरतानिया के शराब खानों तक जो है वो दावत तबलीग के नुमाइंदे पहुंचे, अमेरिका की सरजमीन के अंदर लोग पहुंचे। नतीजे के दावत तबलीग का अजीम शान काम वो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के दिल के अंदर उतरा और वो पूरी कायनात के अंदर उन्होंने जाहिर किया। उस काम को अगर देखें, उस अकेले काम के अंदर चारों की चारों ही असबाब मौजूद हैं। उसके अंदर सोबत भी मौजूद है, उसमें अखुबत भी मौजूद है, उसमें जो है वो मौइज़त भी मौजूद है, उसमें मुहासबत भी मौजूद है। चाहे सोबत इस तरह कि 24 घंटे का साथ, सह रोजे की जमात है, अशरा की जमात है, चिल्ले की जमात है, हर वक्त की नेक लोगों की सोबत है, अपने अमीर के साथ सोबत है, अपने नेक भाइयों के साथ सोबत, शब रोज सोबत की वो जो समरात हैं वो इंसान एक दूसरे से हासिल करता है। ये सोबत का नफा। और दूसरा इसके अंदर जो है अखुवत मौजूद है, हर भाई दूसरे भाई की सुन्नतों की फिक्र करता है, उसकी नमाजों की फिक्र करता है। अगर तहज्जुद में गाफिल हो रहा है तो उसके पाँव दबा के हल्का हल्का पाँव दबा के उसको उठाता है कि चलो भाई तहज्जुद के लिए 2 रकात नमाज पढ़ लो। फजर में अगर सो रहा है हल्के हल्के पाँव दबा के उसको उठाता है, फजर पढ़ लो। अगर किसी गुनाह की तरफ निगाह करता है उसको कहते नहीं भाई इधर नहीं देखो, इधर करो। गश्त में चल रहे हैं, निगाह झुका के चल रहे हैं, हर एक दूसरे पर जो है वॉच कर रहा है कि नहीं भाई इधर निगाह नहीं करनी, जमीन पर देखते हुए जाना है और निगाह ऊपर नहीं करनी, बद नजर नहीं करनी, और वापस इस्तिग़फ़ार करते हुए आना है कि अल्लाह इस गश्त के जो आदाब थे वो पूरे नहीं कर सके, या अल्लाह माफ़ी मांगते हैं, हम तौबा करते हैं। तो गोया कि ये वो उसके अंदर जो अख़ुवत मौजूद,
और उसके बाद फिर मौइज़त मौजूद। मौइज़त का मतलब ये है कि आप किसी दुश्मन के घर में दरवाज़ा खटखटाते हैं, वहाँ अल्लाह का नाम बताते हैं, वो आपको 4 गालियाँ देता है, बुरा-भला करता है, सब वो शत्म करता है और आप खामोशी से सुनते हैं और वहाँ किसी को कोई जवाब देने की इजाज़त नहीं। हाँ, मुतकल्लिम ने कलाम करना है, साथ वाले किसी रहबर ने कलाम नहीं करना। हाँ, इतना ज़रूर उसको कह दिया जाता है, बस दिल में दुआ करो, या अल्लाह इस मेरे मुतकल्लिम के दिल में ये बात डाल दे ताकि ये इसको कह दे। खुद कहने की इजाज़त नहीं, इसको कहते तवक्कल। तो तकवा और तवक्कल के मुकाम पर बनकर गोया कि ये दुश्मन के सामने बात सुन रहे हैं, दुश्मन उनको बुरा भला कह रहा है, 10 बातें गलत कहता है तो 2 बातें उसकी सही भी होती हैं। हाँ यार, बात तो सही है, इन्होंने ठीक किया यार, हमसे गलती हो गई, तो मुइज़्ज़त, इत्याज़ बिल खैर। तो दुश्मन से इंसान सीखता है, हाँ यार वाक़ई गलती हुई। और ज़ाहिर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जैसे अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दावत तबलीग के लिए किसी को दावत देते हैं, किसी से सब शतम भी सुनते हैं। हमारे नबी ने तो पत्थर भी खाए ताश की जो घाटियों के अंदर। तो गोया कि वो इत्याज़ बिल खैर, तो मुइज़्ज़त दुश्मनों से ही सबक लेता है कि यार मुझे यूँ नहीं यूँ करना चाहिए। और चौथा मुहासबत, ये कहते हैं रात को जब लेटने लगता है तो मुहासबा करता है, आज दिन में गश्त में भी ये कोताही हुई, आज फलां भाई से बात करते हुए ये कोताही हुई। तो ये मुहासबत, क्योंकि कारगुजारी का पूरा निज़ाम है, इसलिए पूरी कारगुजारी पेश की जाती है। गोया कि वो सारे की सारी मुहासबत हो जाती है, जिसके ज़रिए में 2 रकात शुक्राना पढ़ना है या 2 रकात नमाज़ तौबा पढ़नी है। तो ये कमाल दावत तबलीग ऐसा एक जो मैकेनिज़्म अल्लाह ने मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को अता किया कि ज़ाहिरी दुनिया के अंदर जो असबाब 4 थे हिदायत के, चारों के चारों दावत तबलीग के अंदर बंद कर दिए गए और वो आज तक उम्मतों से नफ़ा उठाती नजर आती है। জি হযরত, অনেক মূল্যবান কথা বলতেছেন। তো বলতেছে যে আমরা আল্লাহ তাআলার একটা নিজাম, আল্লাহ তাআলার একটা সিস্টেম হলো, যখন কোন জায়গায় দিনের ক্ষতি আসে, লোকসান আসে, দিনের কমি আসে, তখন আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত সেখানে তার তার মনোনীত মানুষকে আল্লাহ পাক ইন্তেখাব করেন, বাছাই করেন। তো ইলিয়াস রহমাতুল্লাহর কথা একটা যোগ করি, উনি ইলিয়াস রহমাতুল্লাহ মালফুজাতের মধ্যে বলছেন যে আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা তাকে দিয়ে কাজ নিবেন, যেমন কাবাকে আল্লাহ তাআলা পাখি দিয়ে হেফাজত করছেন। এখানে নেতৃবর্গ ছিল, তাদের হিংসার কিছু নেই যে আমাদেরকে কেন আল্লাহ ব্যবহার করলেন না। আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে দিয়ে কাজ নিবেন। তো পৃথিবীর কোনায় কোনায় আল্লাহ পাক যখন যেখানে ইচ্ছা, যেখানে দিনের লোকসান হয়েছে, দিনের মধ্যে কমি কমা আসছে, দিনের বিভিন্ন শোভার মধ্যে কমি কমা আসছে, আল্লাহ তাআলা সেখানে তার মনোনীত মানুষদেরকে আল্লাহ পাক সেখানে বাছাই করছেন। বলে যে ঠিক তেমনই হিন্দুস্তানের মধ্যে বলে যে ইংরেজদের সেই যেই দুশ্মনী, ইংরেজদের যেই আক্রমণ, ইংরেজদের যেই শাসন এবং একটা বড় ফিতনা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে, বলে যে তাদের ইসলাম ও মুসলমানদের নির্মূল করার জন্য যে মিশন, এই মিশনের বিরুদ্ধে মুসলমানদের করুণ হালত, মুসলমানদের দিন ঈমান আমল থেকে মুসলমানরা অনেক দূরে ছিল। এই সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ আলাইহিকে আল্লাহ পাক বাছাই করছেন এবং তাকে দিয়ে আল্লাহ পাক কাম চালু করছেন। বলে যে এমন ভাবে কাজ চালু হয়েছে, ওই সময় মানুষ খানকার প্রতি অনীহা, এলএম পিপাসার প্রতি অনীহা, বলে বিভিন্ন অনীহা সৃষ্টি হয়েছে, মানুষের মধ্যে আগ্রহ নেই, তলব নেই। এই মানুষদের কাছে বেগরজ নিজের চাহিদাকে, নিজের ব্যক্তিত্বকে মিটিয়ে দিয়ে, নিজের আমিত্বকে, নিজের পদ পোস্টকে মিটিয়ে দিয়ে কে এদের কাছে যাবে, কে এদেরকে আল্লাহর কথা, রসুলের কথা, আখেরাতের কথা বলবে। তো মানুষের মধ্যে তলব পয়দা করা, সেজন্য উনি এক বুজুর্গের নাম বলেন যে তুমি মানে তলব পয়দা করা, অর্থাৎ পানির পিপাসা যদি লাগে তখন পানি কোথায় আছে এটা খুঁজে নেওয়া যাবে, এটা খুঁজে নেওয়া যাবে, এটার কোনো সমস্যা হবে না। আসল হলো ভিতরে পিপাসা পয়দা করা, এক জ্বলন পয়দা করা, তলব পয়দা করা। তো ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলাই ওই জামানাতে মানুষের যে দিনের সর্বসেক্টরে যে অনীহা, যেই ব্যর্থতা, মানুষ দিন থেকে দূরে গাফেল, ওই রকম মানুষদের উপরে, আওয়ামদের উপরে এই মেহনতকে চালু করলেন। তো এর দ্বারা আবার কি হইতে লাগলো, বলে যে খানকা আবাদ হইতে লাগলো, এর দ্বারা মানুষ ওলামাদের সোহবতে আসতে লাগলো, আকাবিরদের সোহবতে আসতে লাগলো। এমনকি যখন এই কাজ শুরু হয়েছিল, অনেক আকাবিরা তো বিভিন্ন মন্তব্য করছিলেন, এরপরে তারা এই পরিমাণ খুশি হয়েছেন, দোয়া দিচ্ছেন যে ইনকিলাব চলে আসছে, একটা ব্যাপক পরিবর্তন চলে আসছে, মাওলানা ইলিয়াস তো নিরাশাকে আশায় পরিণত করে দিছে। তো একটা ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হলো, মাদ্রাসা তৈরি হতে লাগলো, মানুষ বাচ্চাদেরকে কোরআনের শিক্ষা দিতে লাগলো এবং মানুষ এসে পীর সাহেবদের কাছে, বুজুর্গদের কাছে সহবত নিতে লাগলো, তাদের কাছে এসে দিন শিখতে লাগলো, একটা পরিবেশ কায়েম হয়ে গেল। তো উনি এটা বলতেছেন যে আজকে এই দাওয়াত তাবলীগের শুধু ইন্ডিয়ার মধ্যে না, বলে যে আজকে ইন্ডিয়ার গন্ডিকে পার করে প্রতিবেশী দেশ রাষ্ট্র এবং সেই দূরে বারদানিয়া অর্থাৎ ইংল্যান্ড এবং আমেরিকার মতো দেশে আল্লাহ তাআলা এই কাজকে চালু করে দিচ্ছেন এবং পৃথিবীর কোনায় কোনায়, আফ্রিকার জঙ্গল পর্যন্ত, বলে যে জঙ্গলের শেষ কোনা, পৃথিবীর শেষ কোনা পর্যন্ত, এমনও জায়গা যে এরপরে আর পৃথিবীতে কোনো দেশ নেই, কোনো দ্বীপ নেই,
আল্লাহ তাআলা সেই সব জায়গা পর্যন্ত এই কাজকে পৌঁছায় দিচ্ছেন, মানুষকে নিজের আমিত্বকে মিটায় দিয়ে স্বেচ্ছায়, যাদের মধ্যে কোনো তলব নেই, আগ্রহ নেই, এরকম মানুষদের কাছে গিয়ে গিয়ে সমস্ত কিছু, নিজের কর্ম, নিজের চাকরি, ব্যবসা বাণিজ্য, নিজের বিবি বাচ্চা সবকিছু ত্যাগ করে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে মানুষকে আল্লাহর কথা বলা, আখিরাতের কথা বলা, এই আওয়াজটাকে চালু করছেন। এর দ্বারা কি হয়েছে, বলে যে আগে যে উনি যে কথা বলছেন যে হেদায়েত 4 আসবাবের দ্বারা আসে, তো এই 4 আসবাবের মধ্যে যেই কয়টা জিনিস, তার মধ্যে একটা হলো সোহবত। এই সোহবত কি, বলে যে এই যে 3 দিনের জামাত, 24 ঘন্টা, এই যে ঘর ঘর মেহনত, এখানে যে এই যে আমিরের তাআতের সাথে, উসুলের সাথে, মসজিদের পরিবেশে থাকা, সেজন্য দেখা যায় যে একটা ব্যক্তি 3 দিনের মধ্যে অথবা একটা ইজতেমায় শুধু গিয়েছে, ওই ব্যক্তির জিন্দেগি পরিবর্তন করে ফেলাইছে। ওই ব্যক্তি দাঁড়িয়ে রাখছে, ওই ব্যক্তি আগে নামাজ পড়তো না, নামাজ পড়ার নিয়ত করছে, ওই ব্যক্তি বলে কোরআন জানতো না, কোরআন শেখার জন্য সে আগ্রহ প্রকাশ করছে, মাত্র 3 দিনের মধ্যেই তার পরিবর্তন হয়ে গেছে। সোহবতে যেমন ভালো মানুষের সাথে থাকলে মানুষের জিন্দেগির মধ্যে পরিবর্তন আসে, খারাপ মানুষের থাকলে যেমন জিন্দেগির মধ্যে খারাপই আসে, তো 3 দিনের মধ্যে একটা পরিবর্তন শুরু হয়ে যায়, 40 দিনের মধ্যে একটা পরিবর্তন শুরু হয়ে যায়। এরপরে যেটা, যে মানুষের মধ্যে ভাইচারা, এই যে উলফতার মহাব্বত, ভালোবাসা, বলে যে এটার মাধ্যমে ছোটকে মান্য, মানে আদর করা, বড়কে রেসপেক্ট করা, বড়কে মানে সম্মান জানানো, এবং মানুষের মধ্যে যে আপোষে মিল মহব্বত, আল্লাহর জন্য ভালোবাসা, বলে যে এর মধ্যে এত সুন্দর মিল, বলছে যে তাহাজ্জুদ নামাজের মধ্যে, বলে যে একজন পা ধরে আস্তে আস্তে সে টিপাইতেছে যে সেজন্য ঘুম থেকে উঠে নিজের খানা, বলে যে আরেকজনকে সে খাওয়াইতেছে, নিজে প্রাধান্য না দিয়ে ঘুমানোর জন্য আরেকজনকে সে প্রাধান্য দিচ্ছে, বলে সব জায়গায় এই যে একটা মহাব্বত। তো এরপরে মানে আপোষের মধ্যে ভাইচারা, আপোষের মধ্যে ভালোবাসা, আপোষে আল্লাহর জন্য কাজ করা। এরপরে ওই যে আরেকটা তৃতীয় নাম্বারে, যে মানুষের যারা আমাদেরকে ভুল ধরবে, অর্থাৎ আমাদেরকে যারা হয়তো অপছন্দ করে, আমাদের মতের সাথে মিল নেই, তারা আমাদের কাজের ভুল ধরবে, বলে যে আমরা এই যে বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ রাস্তায় যখন বের হই, তখন অনেক মানুষ আমাদেরকে বাধা দেয়, বিভিন্ন ভাবে আমাদেরকে বিভিন্ন চাপ দেয়, অনেক হয়তো কটু কথা বলে অথবা খারাপ ব্যবহার করে, আমরা সেখানে কিন্তু সবর করি, আমরা সেখানে ধৈর্য ধারণ করি, তাদের জন্য আবার নামাজ পড়ে পড়ে দোয়া করি, বলে এটার মাধ্যমে আল্লাহ পাক হেদায়েত দিতেছেন। আর চতুর্থ হলো যে এই যে নিজের জীবন নিয়ে হিসাব নিকাশ করা, মুহাসাবা করা, বলে আল্লাহর রাস্তায় যখন মানুষ যায়, যারা সফরে যায়, আমরা এখানে সবাই কিন্তু এই বিষয়ে যারাই শুনতেছো দেখতেছে, আমরা বলতেছি, এটা বাস্তবতা কিন্তু সবাই জানি, এই 4টা বিষয়, যে এখানে প্রত্যেকে হিসাব নেওয়া হয়। একটা মানুষের মধ্যে এমনও হয়েছে যে 3টা দিন আল্লাহর রাস্তায় থাকছে, মোবাইলের মধ্যে যত গান বাজনা আছে, একটা যুবক ছেলে 3 দিন নতুন আসছে, সবকিছু ডিলিট করে দিছে, সমস্ত কিছু ডিলিট করে দিছে, মানে 3 দিনের মধ্যে তার সে হিসাব করতেছে যে না, আমি তো এটা ঠিক করতেছি না, আমি তো এটা ভুল করতেছি। সে জিন্দগির হিসাব নেওয়া শুরু করে যে আসলে আমার জিন্দগি এইভাবে পরিচালনা করা ঠিক কিনা। সে আল্লাহ রাস্তা থেকে নিয়ত করে যে আমি বাসায় যে আমার এই কাজগুলা পরিবর্তন করে দেবো, এইগুলা থেকে আমি এখন থেকে দূরে থাকবো, আমি এই অন্যায় থেকে দূরে থাকবো, এই পাপ থেকে দূরে থাকবো, বলে এই সমস্ত কিছু এই দাওয়াত তাবলীগের মেহনতের মধ্যে হেদায়েতের যে 4 আসবাব, বলে 4টাই মানে পরিপূর্ণভাবে এবং এর ব্যাপক প্রভাব এবং তাসির এই মেহনতের মধ্যে পড়তেছে ইনশাআল্লাহ। बिल्कुल इसी तरह आप ये जानते हैं कि हज़रत मौलाना इलियास साहब कांदिलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक ऐसा मैकेनिज्म पूरी दुनिया को दिया कि पूरी दुनिया के लोग हिदायत के रास्ते पे आएँ, और आज लाखों इंसानियत हिदायत के रास्ते पर चल रही है और अपने अल्लाह को पहचान कर उसकी इबादत और अपने नबी की इताअत कर रही है। तो कैसे हो सकता है कि उनके अपने ख़ानदान और नस्ल के अंदर इस हिदायत की रौनक और नूर ना आए? ये कैसे पॉसिबल है? अल्लाह तबारक व तआला की तो सुन्नत ये है कि सूरह कहफ पे फरमाया वकाना अबूहुमा सालिहा, कि वो जो यतीम बच्चे थे जिनकी दीवार को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दुरुस्त कर दिया था, लिखा है कि उन बच्चों के जो वो 7वीं पुश्त के अंदर वो बच्चे उनके जो पड़पोते नगड़ तोते थे, जिसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने उस रूहानी निस्बत का, सालियत का, निस्बत का लिहाज करके उनको ये नफ़ा पहुँचाया, मादियत का नफ़ा। तो जहाँ दीन का मामला है, हिदायत का मामला है, तो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह उनका फैज़ हिदायत का अपनी नस्ल के अंदर, अपनी औलादों के अंदर ना फैले, ये कैसे मुमकिन है? वो तो 7 नस्लों तक तो फैलाना, ये तो महफूज रखना अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है कि अल्लाह तबारक व तआला सामानों की हिफाजत करते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से ईमानों की भी हिफाजत करते हैं। कैसे हो सकता है कि मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की नस्ल के अंदर खुदा न खादा फिस्क व फुजूर पैदा हो जाए, वहाँ पर फासिक पैदा होने लगे, या ऐसे लोग पैदा हों जो दीन व हिदायत से वाकिफ ना हो? नहीं, बात असल वही है, वो किबर और हसद के नतीजे में कुफ्र और कत्ल के फैसले हैं।
किबर और हसद के नतीजे में कुफर और जो कत्ल के फैसले हैं कि आज उन्हीं के नस्लों के अंदर जब मौलाना साद साहब कांदलवी दामद बरकातुहुल आलिया जब वो अपने इस मनसब तबलीग पर आए हैं, तो वही हसद और किबर इसका कोई नतीजा हो सकता है कि जिस नतीजे में उनकी बहुत सी बातों पर कुफर के फैसले, आज ये कुफरी इबारत हो गई, ये कुफरिया बात हो गई, और बहुत से इस बात पर फतवा कि कत्ल वाजिबुल कत्ल हो गए, अब ये नहीं, वही वही सिलसिला चला आ रहा है। इसका मतलब दर्जा बदर्जा आज उसी तरीके से इंसान कुफ्र और कत्ल का भी दावा करता है, उसी नतीजे में हसद और किबर के नतीजे में आगे जो इंसानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन हकीकत वही है कि जैसे यक़्तुलून नबिय्यन बिगैर हक, नाहक नबियों को कत्ल करने वाले दुनिया में मौजूद हैं, आज वलियों को भी कत्ल करने के इरादे करने वाले या फतवे देने वाले भी पैदा हो गए। वो समझ जाएं कि वो उसी की लड़ी, उसी की कड़ी है, जिसके नतीजे में वो आज ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं जिसके पीछे या तो किबर है या उसके पीछे हसद है। क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह जिनके उस दावत तबलीग के मैकेनिज्म की वजह से लाखों बाहर की इंसानी हिदायत पा जाए और घर के लोग उसके महरूम हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नस्ल दर नस्ल उस ज़ुर्रियत को आगे से आगे, और ये ज़ुर्रियत की हिदायत मांगना तो ये अंबिया का वतीरा है, रब्बी जाअलनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती। तो ये कैसे हो सकता है कि मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ज़ुर्रियत की हिदायत ना मांगे और अल्लाह ने उनके लिए ज़ुर्रियत की हिदायत की दुआ कबूल ना की हो, और आज आप इस तरह फतवे लगा के, बात असल में ये नफ्स और शैतान का इग़वा है, जिसके नतीजे में यहाँ पे तनाज़ा पैदा हुआ और किबर और हसद के नतीजे में आज ये जो सूरत सामने आ गई कि हम उसको मानेंगे, उसको नहीं मानेंगे, उसको खड़ा करेंगे, उसको बिठाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अगर ये सब कुछ अल्लाह के लिए किया जा रहा था, सिर्फ इसलिए किया जा रहा था कि हिदायत रूहानी हमें हासिल हो और ये ईमान हमारा पुख्ता हो कि अल्लाह से ही सब कुछ होने का यकीन है और अल्लाह के गैर से कुछ ना होने का यकीन है, तो जो कुछ भी होता नजर आता है तो ये समझ है कि ये हिदायत के रास्ते, ये नेकी के जो काम है, ये अल्लाह तबारक व तआला के मंशा के मुताबिक हो रहे हैं। মাশাআল্লাহ। হযরত বলতেছেন যে ইলিয়াস রহমাতুল্লাহ আলাইহিকে দিয়ে আল্লাহ পাক এমন একটা ফর্মুলা দিছেন, এমন একটা সিস্টেম পুরা দুনিয়াতে দিছেন, যেই মেহনতের দ্বারা, যেই ফর্মুলার দ্বারা, যেই সিস্টেমের দ্বারা, তরিকা এবং পদ্ধতির দ্বারা সারা দুনিয়াতে এমন একটা উপকার, একটা ইনকিলাব আসছে মুসলমানদের মধ্যে, যেটা মানে আমাদের এখন আমাদের এই ব্রেনে চিন্তা করা যেটা অসম্ভব। আল্লাহ পাক এমন একটা পরিবর্তন পুরা দুনিয়ার মধ্যে নিয়ে আসতেছেন আল্লাহ তাআলা এই মেহনতের দিয়ে। বলে যে কিভাবে আল্লাহ পাক এই কাজটাকে হেফাজত করছেন, কিভাবে এটাকে হেফাজত করছেন, উনি খিদর আলাইহিস সালামের সেই উদাহরণ দিছেন। যে খিদর আলাইহিস সালাম ওই যে শিশুর তার পূর্ববর্তী বংশধররা যে মূলধনকে, গুপ্তধনকে সে রেখে গেছিলেন, ওই পড়ে গেছিল, সেটাকে আবার সোজা করে মেরামত করে দিয়ে রাখলেন, যে এর নিচে এই বংশের গুপ্তধন গচ্ছিত আছে, তাদের মানে মূলধন, তাদের ভবিষ্যৎ এক সম্পদ যেটা গচ্ছিত আছে, ওইটা এখানে সংরক্ষিত করে উনি রেখে গেলেন। বলে যে ইলিয়াস রহমাতুল্লাহ আলাইহি এর দ্বারা আল্লাহ পাক যে কাজকে দোবারা চালু করছেন, এই কাজের মধ্য দিয়ে আল্লাহ তাআলা ওই রকম ভাবে এই বংশের, এই সিলসিলার, এই নসলকে আল্লাহ পাক ওইভাবে হেফাজত করছেন, ওইভাবে আল্লাহ পাক এই নসলকে দিনের জন্য কবুল করছেন। বলে যে এটা কিভাবে সম্ভব হয় যে ইলিয়াস রহমাতুল্লাহ আলাইহি উনি দিনের কাজকে আল্লাহ তাআলা উনাকে দিয়ে নিল, আর উনার বংশের যারা আছে, উনার পরবর্তী যারা আসবে, তারা পদস্খলন হয়ে যাবে, তারা অন্যদিকে চলে যাবে। আল্লাহ তাআলা এই দোবারা এই উম্মতের আখেরি আশ্রয় স্থান হিসাবে এই কাজকে দুনিয়াতে যে আল্লাহ পাক প্রতিষ্ঠিত করলেন। বলে যে নবীগণদের কিন্তু এটা সিফত ছিল যে তারা যে দোয়াগুলা করতেন, আল্লাহর কাছে যেটা চাইতেন, তার মধ্যে কিন্তু তাদের বংশধরদের জন্য দোয়া ছিল, তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দোয়া ছিল, যে তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন, আর এই দোয়া এমন একটা পাওয়ার যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দোয়ার বরকত, আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এত নবীগণদের দোয়ার মধ্যে তাদের নসলের কথা ছিল, পরিবারের কথা ছিল। তো আল্লাহ তাআলা ঠিক তদরূপ ইলিয়াস রহমাতুল্লাহ আলাইহির মাধ্যম দিয়ে যে এই কাজকে চালু করছেন। বলে যে একটা কাজ এই উম্মতের মধ্যে যখন যেই বংশকে আল্লাহ পাক যেই নসলকে কবুল করছেন বংশীয় ভাবে, এবং যেটা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলার খানদান, এবং এই খানদানের নসলের মধ্যে বড় বড় যুগশ্রেষ্ঠ বুজুর্গ এবং ওই খেলাফতের জামানাত কাজী পর্যন্ত রয়ে গেছেন, এরকম এত বড় একটা শ্রেষ্ঠ, এবং এই বর্তমান পৃথিবীতে হাফেজ এবং আলেমদের বংশীয় একটা জামাত আল্লাহ পাক ইলিয়াস রহমাতুল্লাহ আলাইহির এই বংশকেই একটা জামাত বানিয়ে দিয়েছেন, যারা ওলামায়ে কেরামের বংশ, হাফেজদের বংশ সারা দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ পাক এইভাবে প্রতিষ্ঠিত করছেন। তার দোয়া, তার ইখলাস এবং তার রোনাজারি, তার বাসিরত, এবং এর মধ্যে অনেক কথাও কিন্তু মালফুজাতের মধ্যে আর আমাদের বড়দের মধ্যে আছে, যে এই কাজকে আল্লাহ তাআলা মাহদী আলাইহিস সালাম পর্যন্ত পৌঁছাবেন, মাহদী আলাইহিস সালাম পর্যন্ত আল্লাহ পাক এই কাজকে নিজামুদ্দিনের উপরে রাখবেন, এবং নিজামুদ্দিনকে হাজী আব্দুল ওয়াহাব সাহেব বলছে যে এই নিজামুদ্দিন থেকে এই কাজ যতদিন চলবে, যতদিন কায়েম থাকবে ততদিন এই কাজ থাকবে। এই যে বড়দের বাশারত দেওয়া, তাদের খোঁজ খবরি দেওয়া,
তাদের বাসিরতের দ্বারা আমাদের যেটা আসছে, এই সমস্তর বিরুদ্ধে আজকে যেটা হচ্ছে এটা ওই অহংকার এবং হিংসা, এই কিবর আর যে আল্লাহ পাক কাউকে দিয়ে কাজ নিবেন, আল্লাহ পাক কাউকে দিয়ে দুনিয়ার কোনায় কোনায় কাজ পৌঁছাবেন, আর ওইটা আম অনেকের তার ওই হিংসার কারণে, তাহলে অহংকারের কারণে তারা এটা মেনে নিতে পারে না। যেমন নবীদেরকে পর্যন্ত মানুষ কতল করছে। নবীদের বিরুদ্ধে মানুষ ফতোয়া দিছে। নবীদেরকে মানুষ বাতিল হিসাবে ফতোয়া দিছে। কত জঘন্য জঘন্য কথা বলছে। নবীদেরকে নাহক বলে মানুষ ওই জামানায় যারা বড় বড় সন্ন্যাসীরা ছিল, পাদ্রীরা ছিল, তারা এইভাবে ফতোয়া দিয়ে দিছে। তো আজকে এই যে ফতোয়া দিয়ে আজকে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন কথা বলে যে উম্মতের মধ্যে যে আজকে ফিতনা, এটা হলো নফস আর শয়তানের কর্মকাণ্ড। নফস আর শয়তানের প্ররোচনায় বলে যে আজকে এই উম্মতের মধ্যে একটা ডিভাইডেড করা। আমরা আজকে এই কাজের নতিজাকে না দেখে বলে যে আমরা এই কাজের পিছনে পড়ে গেছি। এই কাজকে নিজের আয়ত্তে আনা বিভিন্ন রকম মাকসাদের উপরে পড়ে গেছি, বিভিন্ন গলদ নিয়তের উপরে পড়ে গেছি। আর এটা আসছে হলো যে অহংকার এবং হিংসার কারণে, বলে যেটা আমরা হয়তো ব্যক্তিগতভাবে মেনে নিতে পারতেছি না, সমষ্টিগতভাবে মেনে নিতে পারতেছি না। বলে যে এটা কিভাবে সম্ভব? বলে যে ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলাইহ কিছু কওল এবং কিছু জায়গায় লেখা এরকম পাওয়া যায় ৭-৮ নসলকে আল্লাহ পাক এই কাজের উপরে কায়েম রাখেন। আশা করা যায় ৭-৮ নসলের মধ্যে ইনশাআল্লাহ তাআলা মাহদী আলাইহিস সালাম পর্যন্ত কাজ চলে যাবে। আর এটা বড়দের মুখের স্পষ্ট বাশারত আছে, তাদের বাসিরত ফেরাসাতের দ্বারা আল্লাহ পাক তাদের দিয়ে কথাগুলো বলায় গেছেন। এবং অতীতে আমরা দেখছি যারা বুজুর্গ, যাদেরকে দিয়ে আল্লাহ কাজ নিতেন, তাদের বাসিরত ফেরাসাত এই পরিমাণ ছিল যে তাদের কথাগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে বাস্তবায়ন হয়েছে। তো আল্লাহ তাআলা এই নসলকে কাজের জন্য কবুল করছেন। নিজামউদ্দিনকে আল্লাহ পাক কবুল করছেন। ইলিয়াস রহমতুল্লাহ এখান থেকে কাজ শুরু করছেন। বলে যে দেখেন ইনার মতো একজন এত বড় বুজুর্গ এবং ইনি অনেক সিনিয়র আলেম এবং সারা বিশ্বের মধ্যে একটা সমাদৃত আলেম, উনি হযরত জিকে সাদ সাহেবকে কি পরিমাণ সম্মানের সাথে এবং তার জন্য কি পরিমাণ সত্যকে জনগণের সামনে, লাখো মানুষের সামনে উনি উপস্থাপন করতেছেন, এটা আমাদের জন্য আসলে রাখছেন ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলাইহির এই ইখলাসের বরকতে, এটা আল্লাহ পাকের অনেক বড় রহমত। बिरादर मोहतरम, अब सवाल ये पैदा होता है कि सूरत हाल जो इस दुनिया में पैदा हुई कि दो ग्रुप बन गए, एक निज़ामुद्दीन और दूसरा शूरा ग्रुप। अब ये एक ऐसी हकीकत है, इससे इनकार मुमकिन नहीं है, इसलिए मीडिया पर खुलकर ये बात कहने की ज़रूरत है कि ये दो ग्रुप आपस में बने हैं और दोनों दावत तबलीग की बुनियाद पर काम कर रहे हैं, लेकिन आपस में इनका तनाज़ा, आपस में झगड़ा, आपस में कुदूरतें और नफरतें इस हद तक पहुँच चुकी हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो पिछले दिनों वाक़या हुआ आपके सामने है, दो आदमी जो दो मुबल्लिग, जो बेचारे दो मुखलिस शहीद हो गए, बाकी लोग जख्मी हुए, यानी आपस में मार धाड़ शुरू हो गई। वही बात जो मैंने कही थी कि किबर और कुफर और कत्ल, तो गोया कि कत्ल की सूरत और कत्ल की सूरत कुफर के बाद ही पैदा होती है कि पहले आप उस शख्स की शख्सियत का इनकार करते हैं, उसके अहले हक होने का इनकार करते हैं, उसके बाद फिर कत्ल के लिए आमादा होते हैं, तो गोया कि ये हालात सूरत हाल पैदा हो गई। तो ये मालूम है कि वही असल में वही कार फरमा है, किबर और हसद कार फरमा है, और ये फिर आगे जंगो जिदाल शुरू हो गया। लेकिन अब इसका हल क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, इस वक्त उम्मत क्या करे? क्यों? इसलिए कि इन दोनों अहले हक जो ग्रुप आपस में जब लड़ते हैं तो तीसरे जो अवाम है वो अवाम बेचारे कहाँ जाएं? वो या दावत तबलीग को छोड़ देते हैं, या वो ये कहते हैं कि ये अहले हक नहीं है, ये दोनों आपस में लड़ते हैं, लिहाजा इसके नतीजे में वो किसी तीसरी गुमराह जमात की तरफ दौड़ते हैं। और आज सोशल मीडिया का दौर है, हर आदमी जो है हादी बन के बैठा है, हर आदमी मौलवी बन के बैठा है, हर आदमी हक की आवाज़ लगा रहा है, लोगों को अपनी तरफ समेट रहा है, क्योंकि कुर्ब क़यामत है, और कुर्ब क़यामत में यही होगा कि जोहला जो है मुफ्तियान बन के बैठेंगे और फतवे देंगे, खुद भी गुमराह होंगे, औरों को भी गुमराह करेंगे। तो इसलिए अब ज़रूरत इस बात की है कि इन दोनों ग्रुपों को, ज़ाहिर है कि दोनों अहले हक हैं, दोनों अल्लाह वाले हैं, दोनों मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के उस मैकेनिज्म को लेकर आगे चलने वाले हैं, लेकिन आपस में इनकी नफरत इतनी आखिर क्यों है? इसकी वजह क्या है? इसलिए दोनों को इस बात पर गौर करना है कि इसकी वजह कहीं वो किबर और हसद तो नहीं है। अगर किबर और हसद है तो फौरन उससे गिव अप होने की जरूरत है, फौरन अपने किबर की इस्लाह की जरूरत है, और अपने हसद से पीछे हटने की जरूरत है, वरना ये जिंदगी के सारे अमाल, जिंदगी की सारी मेहनत, दीन की सारी दावत अकारत हो जाएगी, सब सारे अमाल सल्ब हो जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला के कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन सोचे नहीं, हसद भी नहीं है, किबर भी नहीं है, फिर आखिर क्या बात है कि हम उस तरफ हक की तरफ क्यों नहीं बढ़ते हैं? अब उसके वो तजज़िये की ज़रूरत है, उसके इलाज की ज़रूरत है, उसके लिए किसी अल्लाह वाले की सोबत, किसी अल्लाह वाले की रहनुमाई, किसी बड़े का जो है हुक्म, उसको लेकर इंसान चलकर मंजिल पर पहुंचे। लिहाजा इस वक्त जो है सूरत हाल चूंकि इल्मी जो मुश्किलात से आगे निकल चुकी है,
اب علمی اعتبار سے اس کی توجیہات کیا ہیں، تعویلات کیا ہیں، دلائل کیا ہیں، مولانا سعد صاحب نے جو کچھ کہہ دیا اس کی علمی توجیہ کیا ہے، اس کا علمی جواب کیا ہے، شورا کے جو اکابر ہیں وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کا علمی جواب کیا ہے، یہ جواب سوائے علمی بحث مباحثے سے اوپر نکل چکی ہے۔ اب علمی بحث مباحثے کی اب کوئی حقیقت نہیں رہی۔ اگر آپ علمی طور پر کچھ بھی پیش کر دیں کوئی کسی کو ماننے کو تیار نہیں، کیوں؟ اب یہ محبت اور عقیدت تک بات چلی گئی، اور محبت اور عقیدت جب اتنی جاگزی ہو جائے تو پھر انسان علمی حقائق کو نہیں دیکھتا، پھر وہ قرآن کی آیت کو بھی اس کو سمجھ نہیں آتی، حدیث کو بھی نہیں سنتا، کیونکہ عقیدت اور اس کی مودت و محبت آگے پہنچ چکی۔ جیسے قرآن نے کہا کہ بچڑے کی محبت بنی اسرائیل کے دل میں ڈال دی گئی، جب بچڑے کی محبت ڈال دی گئی تو تورات کے احکام بھول گئے، گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساری کی ساری تبلیغ ہوا ہو گئی، حضرت ہارون علیہ السلام کا منع ختم ہو گیا، کیوں؟ ایک بچڑے کی محبت دل میں آ گئی۔ تو محبت عقیدت ایسی چیز ایسی اندھی ہوتی ہے، وہ بھی بچڑے کو بھی خدا بنانا ہو تو اس کو بھی خدا بنا دیتی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اب یہاں جو صورتحال ہے، یہاں تو چونکہ ماشاءاللہ دونوں اہل حق ہیں، اور مولا سعد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو یہ پرائرٹی حاصل ہے کہ مولا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذریت میں سے ان کے پڑپوتے ہیں، اور ماشاءاللہ اسی میکانزم کو لے کے آگے چل رہے ہیں، لہٰذا اس نسبت کی وجہ سے ان کی صلاحیت کو ایک ٹاپ پرائرٹی حاصل ہے کہ وہ اس نظام کو لے کر چلیں، جس سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح بھی خوش ہوگی کہ ہاں میری اولاد اور نسل کے اندر لوگ ہیں کہ جو میری کار کو آگے لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ یہ تمنا نبیوں کی بھی ہوتی ہے۔ زکریا علیہ السلام کی تمنا کیا تھی؟ یہی تو تھی، یا اللہ مجھے اپنا بیٹا عطا کر دے جو وارث ہو میرا بھی اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ حالانکہ کہا جا سکتا آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ ماشاءاللہ کامیاب زندگی گزار رہے ہیں اور چاہنے والے آپ کے موجود ہیں، امت آپ کی چل رہی ہے، آپ اپنا ذاتی بیٹا کیوں مانگ رہے ہیں؟ وہ یہی بات ہے، انسان کی فطرت اور نیچر ہے، وہ ایک نسبی ایک محبت اور خون کا رشتہ ہے، وہ اپنا بیٹا مانگ رہے تاکہ بیٹا کار نبوت لے کے چلے گا، اس سے جو مسرت ہوگی وہ دوسری صورت میں نہیں ہو سکتی۔ بالکل اسی طریقے سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پڑپوتا اگر اسی کام کی باغ ڈور لے کے چل رہا ہے تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو یقیناً تسکین اور اس کو آرام ملے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس قابل بنایا کہ مولانا سعد صاحب جو دامت برکاتہم العالیہ وہ اس منصب کو لے کے چل رہے ہیں۔ اب مخالف کے جو گروپ ہے انہوں نے کیا سوچا، کیا وجہ ہے کہ جی اہل نہیں ہے؟ نہیں، وہ سوچے کہ یہ کبر اور حسد کی وجہ سے ایسا تو مقاطع نہیں ہو گیا۔ نتیجہ یہ، اب غور و فکر کر کے وہ یہ سوچیں، اس وقت تیسری جو عوام ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے، وہ جو دعوت تبلیغ سے برگشتہ ہو کر گمراہوں کے ہاتھے چڑھ رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ لہذا اس کا نتیجہ یہ، اب ان دونوں کو ایک ہونا چاہیے، پہلی صورت تو ایک ہونا چاہیے، لیکن میں نے بتایا یہ محبت و عقیدت کی حد تک نکل چکی بات، اب علمی موشگافیوں سے ایک ہونے والے نہیں ہیں۔ اب محبت عقیدت پہ فیصلے ہیں تو ٹھیک ہے، دو گروپ بن گئے، دونوں دعوت تبلیغ اپنے اپنے طریقے پہ کرتے رہے، میکانزم تو اوپر سے ایک ہی ہے، یعنی مین چشمہ تو ایک ہی ہے، دو نہریں اگر بن گئی ہیں کوئی بات نہیں، ادھر سے بھی استفادہ کرنے والے موجود، ادھر سے بھی استفادہ کرنے والے موجود، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے مڑ بھیڑ کرنا، ایک دوسرے پہ فتویٰ بازی کرنا، ایک دوسرے کو باطل اور ناحق کہنا، ایک دوسرے پہ فسق اور کفر کے فتوے لگانا، یہ آپ کے اپنے دین کو برباد کر دے گا، آپ کی اپنی ساری محنت جو ہے دعوت تبلیغ کی برباد کر دے گا۔ یہ مناسب رویہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے دنیا کے اندر اختلاف ہوتا ہے، دنیا نام ہی اختلاف کا ہے، وہ تو جنت ہوگی جہاں کوئی اختلاف نہیں، دنیا نام اختلاف ہے۔ یہاں پر آپ کو پتہ بڑی بڑی دینی تنظیمیں دو بنی، بڑے بڑے مدارس دو بنے، بڑی بڑی جو نظریات دو بنے، لیکن ہر ایک اپنے اپنے نظریے پہ آج بھی کام کر رہا ہے، کسی کو کسی دوسرے سے کوئی قدغن نہیں ہے، ہر ایک دوسرے کے ساتھ قدورت کے ساتھ نہیں بلکہ محبت کے ساتھ کاز کو آگے لے کے چل رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے، ہمارے گھر کا دین نہیں ہے کہ ہم اس کے بیس کے اوپر لڑنا شروع کر دیں۔ اللہ کا دین ہے، اللہ جس طرح چاہے افراد کار کو استعمال کرتا ہے۔ لہٰذا اگر دو گروپ بن ہی گئے ہیں، اگر ایک نہیں ہوتے اور مولانا سعد صاحب کو امیر عالمی امیر مان کر دونوں گروپ اگر ایک نہیں ہوتے تو کم از کم تو الگ الگ ہو گئے ہیں، اب یہ اپنے اپنے طریقے پہ چلیں، لیکن ایک دوسرے کی گویا کہ جان و امان کا دشمن ہو جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ چنانچہ اگر مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم جس طرح کام کر رہے ہیں، وہ نظام الدین کا ظاہر ہے کہ وہ اہل حق کا راستہ ہے، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کی وجہ سے ان کو ایک خاص پرائرٹی حاصل ہے، ترجیح حاصل ہے، اور دوسرا جو گروپ ہے شورا کے نظام پہ، وہ شورا کے نظام پہ چل رہے ہیں، ان کو میری ایک نصیحت ضرور ہوگی کہ شورا کا جو نظام ہے یہ بنانے والے تو عارضی بنایا تھا، یہ مستقل نظام کے طور پہ نہیں بنایا تھا، اس پر امیر کا تعین نہیں ہوا تھا، تو ایک شورا بنا دی گئی تھی کہ بھائی آپ شورا بن گئی ہے، اب آپ مل کے فیصلہ کر لینا امیر کس کو بنانا ہے، لیکن امیر کے بغیر رہنا خطرناک ہے، امیر ہونا چاہیے۔ اور ظاہر ہے میں تو اس لیے دیکھتا ہوں یہ چیزیں کیونکہ میرے والد صاحب محدث الاسد قطب وقت حضرت مولانا مفتی نیاز محمد ختنی البخاری قدس سرہ
بہاول نگر پنجاب پاکستان میں ہمارے گھر میں مولانا مفتی زین العابدین صاحب اور جو مولانا سعید احمد خان صاحب اور حاجی عبد الوہاب صاحب اور کراچی والے بھائی فاروق صاحب، یہ حضرات اجتماع کے موقع پہ گھر پہ تشریف لاتے تھے، والد صاحب سے ملاقاتیں ہوتی، میں بھی پاس بیٹھتا، ان کی باتیں سنتے ہیں۔ اس ظاہر جو امیر اس وقت قافلے میں بھی جو امیر مقرر کیا ہوتا تھا، ایک اس امیری کی بات کو فالو کیا جاتا تھا۔ تو مطلب یہ کہ امیر تو وہ اجتماع سے ملنے گھر میں آ رہے ہیں، اس وقت بھی ایک امیر مقرر ہے اور وہ امیر مل کر بات کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان میں حضرت قطب حسن اولیاء امام الاتقیاء میرے والد نسبتی حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی قدس سرو، ان کے پاس دفتر بینات میں یا کابر تشریف لاتے تھے، مولانا سعید احمد خان صاحب تشریف لاتے ہیں، حاجی عبد الوہاب صاحب تشریف لاتے ہیں، یہ حضرات آتے ہیں، پاس ہمیں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، ان کی باتیں سنتے ہیں۔ وہ اس وقت جو چھوٹا سا قافلہ بن رہا اس میں بھی ایک امیر مقرر ہوتا تھا کہ حاجی عبد الوہاب صاحب آپ ہمارے امیر ہیں اور باقی حضرات ساتھ چل رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ اکابر کی تو یہ صورتحال تھی، اور آج اتنا بڑا نظام، آپ ایک شورا کے نظام پہ چل رہے ہیں اور ایک فیصل پر فیصلے ہو رہے ہیں۔ نہیں، میری ان کو بھی یہ نصیحت ہوگی بغیر خوف لومت لائم کے، میں ان کو یہ نصیحت کروں وہ بھی اپنا ایک امیر مقرر کر لیں۔ اگر مولانا سعد صاحب حفظہ اللہ کی عمارت کو تسلیم نہ کریں کوئی بات نہیں، آپ اپنا امیر ایک مقرر کریں، آپ یہ فیصل اور شورا کے نظام پہ نہ رہیں، اس لیے کہ آگے نظام کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں، لیکن عمارت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو حفاظت رکھی ہے وہ اس طریقے شورا کے اندر اور فیصل کے اندر نہیں ہے۔ امیر مقرر کریں، اور میں تجویز دوں گا کہ مولانا ابراہیم دیولہ جیسی شخص آپ کے پاس موجود ہے، آپ ان کا امیر مقرر کر لیں، اور امیر مقرر کر کے آپ بھی ہمارے کے تحت اپنا کام کریں، کوئی منع کرنے والا نہیں، کیونکہ منزل تو ایک ہے، راستے الگ الگ ہیں، منزل تو ایک ہی ہے، منزل محمدی ہے، اور منزل محمدی کے ذریعے سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کو حصول اور کیا ہے۔ مولانا ابراہیم دیولہ، اور ان کے بارے میں تو میری جب ملاقات یہاں پر اجتماع میں ان سے ہوئی، مولانا ابراہیم دیولہ سے ہوئی، مولانا احمد بٹلہ صاحب رائیونٹ سے ان سے ملاقات ہوئی، بلکہ مولانا احمد بٹلہ صاحب نے تو بڑے اشتیاق کے ساتھ مجھ سے ملاقات کی خواہش کی، اور میرے بیٹے سے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں گھر چلتا ہوں، نظم ہو تو نظم نہیں بنا تو مجھے پتہ چلا، میں کہ نہیں، میں تو سر کے بل آپ کی خدمت میں آنے کو تیار ہوں۔ میں پھر حضرت کو ملنے کے لیے یہاں جو ہے پینسلوینیا کے اندر، نیو جرسی کے اندر اجتماع، وہاں حضرت سے میری ملاقات ہوئی۔ حضرت اتنی محبت اور پیار مجھے دیا مولانا احمد بٹلہ صاحب نے، ان سے میری ملاقات تو، اور مولانا یہ ابراہیم دیولہ صاحب سے ملاقات ہوئی، اور ان کو بھی میں نے اس کو اظہار کیا کہ بہت اچھے مبشرات کے اندر میں نے آپ کو دیکھا ہے، اور آج آپ حضرات سے بھی کہا تو ان کو میں نے بہت اچھی حال میں دیکھا ہے، اور اچھے مبشرات میں اچھے حال میں نے دیکھا ہے۔ لہٰذا شورا والوں سے میری درخواست ہوگی، مولانا ابراہیم دیولہ جیسی شخص موجود ہے، آپ ان کو اپنا امیر مقرر کر لیں۔ لہٰذا مولانا سعد صاحب اپنی عمارت کے اپنے نظام کو لے کے چل رہے ہیں، وہ اپنے نظام کو چل رہے ہیں، لیکن آپس میں تنقید اور موڑ بھیڑ نہ کریں۔ جس مسجد میں جو جائے وہ مسجد والے ان کو اعزاز دیں، بجائے اس کے یہ کہہ کہ نہیں آپ کون ہیں آپ نکلیں، آپ کون ہیں آپ نکلیں۔ نہیں، یہی دین کی فساد کی جڑ بن رہا ہے، جس کی وجہ سے دین تتر بتر ہو رہا ہے، اور جو گمراہ لوگوں کو موقع مل رہا ہے کہ تبلیغ میں اختلاف ہو گیا۔ آج میری مساجد ہیں، میری یہ نیو یارک کے اندر 4-5 میری مساجد ہیں، سب میں دونوں جماعتیں آتی ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ جو نظام الدین والی جماعت وہ بھی آ رہی ہے، شورا والی وہ بھی آ رہی ہے، سب دعوت دین کا کام کر رہے ہیں، لوگ اللہ سے جڑ رہے ہیں، خدا کے پیغام کو آ کے لے کے چل رہے ہیں، کسی قسم کی تنقید نہیں۔ خود میرا اپنا مزاج بھی ہے، کوئی تنقید نہیں، کیونکہ دونوں ہماری سر کی آنکھیں، ہماری 2 آنکھیں، یہ 2 جماعتیں کو ہے کہ 2 گروہ، تو ہماری 2 آنکھیں ہیں، ایک آنکھ کو پھوڑ لینا بے وقوفی کی بات ہے۔ یہ دونوں آنکھیں ہیں تاکہ آپ منزل کو آسانی سے لے کے چلیں۔ کسی کا مزاج وہ ہے، کسی کا مزاج وہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے منزل پہ پہنچنے کے راستے بہت رکھے ہیں۔ جو حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں پہنچنے کے راستے سانس انسان صبح شام لیتا ہے، اس کے سانسوں سے بھی زیادہ ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے ستاروں سے بھی زیادہ جنت میں داخل ہونے کے راستے ہیں، اس لیے راستے رکھے ہیں۔ ہر انسان الگ مزاج اور نوعیت کا ہے، الگ خطے اور جگہ کا ہے، لہذا کسی بھی ذریعے سے وہ جنت میں پہنچنے والا بنے۔ لہٰذا آپ کسی بھی گروپ میں، نظام الدین میں ہیں یا شورا کے نظام میں ہیں، آپس میں نفرت قدورت نہ رکھیں۔ جیسے اور جماعتوں میں 2 ہے، کوئی نفرت و قدورت نہیں ہے، لیکن منزل پہ لے کے چل رہے ہیں۔ لیکن مولانا سعد صاحب اور اس نظام کے بارے میں ایک گروپ کا ایسا کہنا تو اپنے دین و ایمان کو برباد کرنا ہے۔ مولانا سعد صاحب والے گروپ اگر ان کو ایسا برا بھلا کہیں گے، اپنے دین و ایمان کو برباد کریں گے۔ میری نصیحت یہ ہے بحیثیت مفتی اعظم امریکہ، یہ بھی کے حیثیت سے، اور اسی طریقے سے اور جو بھی حیثیتیں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر رکھی ہیں، شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کا میں براہ راست شاگرد بھی ہوں، تو گویا کہ ان سے میں نے استفادے کیے ہیں، ان سے ایک محبت ہے، اور بلکہ ان کے ساتھ تو ایک ایسا خاندانی تعلق کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مفتی منیر صاحب یہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں،
क्योंकि मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का इतना करीबी ताल्लुक जो है इन हजरात के वालिद के साथ रहा, जब वो दारुल देवबंद के अंदर पढ़ते थे 1932 में, 1932 के अंदर। और मेरे वालिद साहब जो है मौलाना मुफ्ती नियाज मोहम्मद खुतनी, उनके चचाजाद भाई तो बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़े मुहद्दिस थे। आप आजाद बांग्लादेश के आजाद जानते होंगे, मौलाना मोहम्मद नियाज चीनी हुजूर, मौलाना मोहम्मद नियाज चीनी हुजूर जो है वो तिरमिजी के बहुत बड़े शारे हैं, उनकी किताब भी छपी है। तो वो मेरे चचा हैं, मेरे वालिद के चचाजाद भाई हैं, वो वहाँ चीनी हुजूर। और आपके जो बांग्लादेश के हाफिज हुजूर जो है वो ढाका के अंदर जो हाफिज हुजूर, वो मेरे वालिद साहब के दौर के अंदर वो भी देवबंद के अंदर हुआ करते थे। तो मालूम है हमारा इतना करीबी ताल्लुक। और मेरे जो चचा चीनी हुजूर मौलाना मोहम्मद नियाज, उनकी सारी औलादें ढाका के अंदर मौजूद हैं, उनकी 7 बेटियां वो ढाका में मौजूद हैं, वहीं उनकी शादियां हैं, वहीं रहते हैं, उनसे हमारा राब्ता है। तो मतलब इतना मेरा ताल्लुक है। तो कहने का मकसद ये कि मुत्तकी उस्मानी साहब और ये पूरे खानदान से ताल्लुक, मेरे वालिद का ताल्लुक पुराना। तो गोया कि मैंने बुजुर्गों को करीब से देखा है, उनके मिजाज को देखा है। अगर वो बुजुर्ग जो मौलाना सईद अहमद खान साहब, मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब, हाजी अब्दुल वहाब साहब, ये बड़े बड़े अकाबिर अगर इस वक्त जिंदा होते तो यकीनन ये जो इस पर इंतशार थे इसको पसंद न फरमाते, और वो भी यही कहते कि एक अमीर के नीचे सारे के सारे आ जाओ, ताकि अमारत की बरकत से इस जमात के काम के अंदर किसी किस्म का रखना पैदा ना हो। लेकिन वो नहीं हो सका, खुदा वो अल्लाह तबारक व तआला की हिकमतें हैं, नहीं हो सका। अब ये कि 2 बन गए, ठीक है। अब आप इल्मी मुशगाफी से ऊपर निकल गए, मोहब्बत अकीदत पर फैसले हैं। तो मैं शूरा वालों से भी कहूँगा आप अपना अमीर मुकर्रर कर लें, और उसके लिए मैं तजवीज़ दूंगा। वो मौलाना इब्राहिम दियोला, उनको मैं अच्छे अहवाल में बार बार देख चुका हूँ, उनको अपना अमीर मुकर्रर कर लें, ताकि दोनों जमातें अपनी अमारत के साए के नीचे असल मंजिल तक पहुँचे, और जो असल मतलूब है हमें। जी জি হযরত, অনেক লম্বা কথা বলছেন। যে প্রথমে বলছেন যে দেখেন আজকে আমাদের মধ্যে যে দাওয়াত তাবলীগের কাজের মধ্যে ২ টা গ্রুপ হয়ে গেছে, নিজামুদ্দিন এবং শোরা। ২ গ্রুপ আলাদা আলাদা ভাবে কাজ করতেছে। আর এই ২ গ্রুপ হয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশের মধ্যে যেটা হচ্ছে এটা আসলে একটা দুঃখজনক ব্যাপার, আসলে একটা কষ্টের ব্যাপার। আর বাংলাদেশে যেটা হচ্ছে এটা হলো ওই কুফর, যেটা অহংকারের কারণে অস্বীকার করা, অর্থাৎ ইমারতওয়ালা জামাতকে অস্বীকার করা, ইমারতকে অস্বীকার করা, সত্যকে অস্বীকার করা। নিজামুদ্দিন থেকে ইলিয়াস রহমতুল্লাহ থেকে যে কাজ চালু হয়েছে, বলে ওইটাকে অস্বীকার করা, ওইটাকে অস্বীকার করার কারণে ওইটা অহংকারের দ্বারা পয়দা হয়েছে, অস্বীকারের কুফরের সিফত। আর সাথে সাথে এই হিংসার কারণে যে তারা আমিরকে মেনে নিতে পারতেছে না, অথবা এই কাজ ওই ইলিয়াস রহমতুল্লাহ নসলের দ্বারা চলতেছে, এই কাজকে মেনে নিতে পারতেছে না। তো এই মেনে নিতে না পারার কারণে বলে যে তাদের মধ্যে হিংসা পয়দা হওয়ার কারণে বলে যে কুফরের থেকেই কতল হয়, হিংসার থেকেই সেটা বড় বড় ফ্যাসাদ এবং ফিতনার সৃষ্টি হয়ে যায়। তো এই বিষয়গুলা আজকে বাংলাদেশের মধ্যে যেটা হয়েছে সেটা এই বিষয় হয়েছে। আর এটার দ্বারা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষ এখন কি করবে? তো এটার দ্বারা আমরা কিন্তু বলে ২ দলই কিন্তু কাজ করে যাচ্ছে, ২ দলই মেহনত করে যাচ্ছে। আর যাদের মেহনতের ফর্মুলা কিন্তু একই, মেহনতের মূল কর্মকাণ্ড কিন্তু একই ধরনের, কিন্তু যারা সাধারণ পাবলিক আছে তারা কিন্তু ফিতনার মধ্যে পড়ে যাচ্ছে যে আমরা এখন কি করব, কোনটার মধ্যে যাব, তারা নিরাশ হয়ে যাচ্ছে। তো তাদেরকে আল্লাহ মাফ করুক, দেখা যায় যে এই স্রোতে অনেক বাতিলপন্থীরা তাদেরকে ঘায়েল করে নিচ্ছে, তাদেরকে তাদের ব্রেনকে অন্যদিকে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু উনি বারবার বলছেন যে দেখেন এই ২ গ্রুপই কিন্তু হকের উপর আছে, দুটোই হকের উপর আছে, তারা মেহনত করতেছে, কাজ করতেছে। কাউকে নাহক মনে করা, কাউকে বাতিল বলা, বলে যে কাউকে অযোগ্য বলা, এইগুলাই এই যে বিভিন্ন রকমের ফতুয়ার মাধ্যমে, যেটা আগে বিভিন্ন নবীদেরকে দেওয়া হতো, বলে যে এই যে ফতুয়ার মাধ্যমে, আর এগুলো আসছে অহংকার করে। বলে যে আমাদের মধ্যে যখন অহংকার পয়দা হয়েছে, বলে যে অযোগ্য লোকরা যখন ফতোয়া দেওয়া শুরু করছে, আর প্রত্যেকেই নিজেকে হক মনে করছে, প্রত্যেক ব্যক্তি মনে করতেছে যে আমি আমার ব্যক্তিগতভাবে হকের উপরে আসি, আমি আমার যে জামাতের উপর আসি, আমি হকের উপর আসি। বলে অন্যদেরকে হিংসার কারণে, বলে অন্যদেরকে হক হিসাবে, অন্য ব্যক্তিকে হক হিসাবে মেনে নিতে চাচ্ছে না। বলে যে তারা তাদের থেকে তাদের যে অবস্থানটা ছিল যে দোনোরাই মেহনত করবে, দোনোরাই কাজ করবে, এবং কোনো এলেমই যদি ব্যাপার থাকে সেখানে সংশোধন করবে, নসিহত করবে। কিন্তু বর্তমান যে অবস্থাটা হয়ে গেছে হাসাদের কারণে, হিংসার কারণে আর অহংকারের কারণে, এটা এলেম থেকে আগে বেড়ে গেছে, এটা এলেম থেকে অনেক আগে বেড়ে গেছে। এটাকে আমি কোনো দলকে, কোনো মতকে অথবা কোনো আলেমকে আমি প্রাধান্য দিতেছি, তার কথাকেই বিশ্বাস করে আমি সেটাকেই হক মনে করে আমি অন্যের বিরোধিতা করতে যাচ্ছি, শরীয়তের বিষয়গুলাকে নিচে রেখে
কোনো ব্যক্তির মতকে, কোনো আলেমের মতকে অথবা কোনো জামাতকে আমি হক মনে করতেছি শরিয়ার বিষয়কে নিচে রেখে। যেমন মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের জামানায় বলে যে বাছুরের মোহাব্বতে মানুষ শরিয়তের আহকামকে, আল্লাহ পাকের হুকুমকে পিছনে রেখে বাছুরের মহব্বতে তারা হয়ে গেল, বলে পাপের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে গেল। ইসলাম থেকে, সঠিক দিন থেকে তারা অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে গেল। আমাদের মধ্যেও এরকম হচ্ছে যে মূল শরীয়তের বিষয়কে, বিধানকে একপাশে রেখে এই অপপ্রচার এবং ফতোয়ার মাধ্যম দিয়ে, বিভিন্ন চাপের মাধ্যম দিয়ে, প্রেশারের মাধ্যম দিয়ে বলে যে এরকম হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এমনটা আমাদের মেহনতের মধ্যে নাই। আসলে যারা উভয় গ্রুপের মধ্যেই তারা হকের উপরে আছে, হকের মেহনত করতেছে। যেমন ধরেন, আর ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলাইহির যে এই জামানা, এই ইলিয়াস রহমতুল্লাহ জামানা থেকে আল্লাহ পাক ওনার দ্বারা কাজ নিছেন, মেহনত নিছেন এবং ওনার নসলকে, এটা বলছে ইলিয়াস রহমতের শুধু চাবেন না, এটা আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামও চাইছেন। তাদের দিলেরও আশা ছিল, আগ্রহ ছিল, তামান্না ছিল যে আমার পরে যেন আমাদের সন্তানরা, আমাদের বংশধররাও যেন এই কাজ করে। যেমন জাকারিয়া রহমতুল্লাহ আলাইহির দোয়ার কথা বলছেন, তিনি তার ছেলে সন্তান চাইছে শুধু এই মেহনত করার কারণ জন্য, যে আমার বংশের মধ্যে যাতে এই কাজ আগে বাড়তে থাকে। তাহলে সেটা তো সবাই চাইতে পারে। তো ইলিয়াস রহমতুল্লাহ ওইরকম চাইছেন যে এই কাজকে আগে বাড়ুক। কিন্তু আমরা এই যে ব্যক্তিকে হিংসা করে, মানে হিংসা করে, ব্যক্তির উপরে অহংকার করে আমরা এই পুরা এই সমস্যাটাকে যে সৃষ্টি করেছি, এটা কখনো কাম্য নয়। সাধারণ মানুষ প্রকৃত হক থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, সাধারণ মানুষ নিরাশ হচ্ছে, মানুষের মধ্যে ঐক্য না হয়ে যে অনৈক্য সৃষ্টি হচ্ছে। বলতেছে আমরা যদি এক হইতে না পারি, উভয় দল যদি একসাথে কাজ করতে পারে, আলহামদুলিল্লাহ। যদি এক হইতে না পারে, তাহলে যার যার মতো কাজ করবে, কেউ কাউকে ফতোয়া দেওয়া, ঝগড়া বিবাদ করা, কেউ কাউকে রোকা উঠবো না, একে অন্যের কাজের বাধা সৃষ্টি হওয়া, একে অন্যের বিরুদ্ধে কথা বলা, বলে যে এইগুলা থেকে মন গড়া বিভিন্ন কথা বলে একে অন্যকে কোণঠাসা করা, এক অন্যের উপরে চাপ সৃষ্টি করা, এগুলা না করে যার যার মতো কাজ করতে থাকলাম, যার যার মতো অবস্থান করতে থাকলাম। কিন্তু বলতেছে যে যে আমির এবং সুরা, যেটা বলতেছে যে আমির, এটাই হলো আসল, এটাই হলো মূল জিনিস। আমির ছাড়া সুরা, উনি বলছেন যে উনার বাবা পাকিস্তানের অনেক বড় একজন বুজুর্গ মানুষ, নাম বলছে আপনারা সবাই শুনছেন। তো উনার উনার বাবার উনার বাসাতে উনি বলতেছেন যে ওবায়দুল্লাহ বলিয়াবি কি বলে, জয়নুল আবেদিন রহমতুল্লাহ আলাইহি, সাইদ খান রহমতুল্লাহ আলাইহি, এরকম যুগশ্রেষ্ঠ আমাদের দাওয়াত তাবলীগের বুজুর্গানেরা আসছেন, হাজী আব্দুল ওয়াহাব সাহেব আসছেন। কিন্তু ওনারা যখন আসছেন উনার বাসাতে সাক্ষাৎ করার জন্য উনার বাবার সাথে, তখনও একজন আমির বানাইছেন, তখন একজন আমির বানায় আসছেন। এবং আরো বড় বড় বুজুর্গদের কথা যখন বললেন, যে পাকিস্তানের আরো একজন বড় বুজুর্গের কথা বললেন, যে উনার বাসাতে যখন যাইতেন, উনার সাথে যখন দেখা করতে যাইতেন, উনার সহবতে যাইতেন, তখন যারা সাইদ খান রহমতুল্লাহ আলাইহি যাইতেন, হাজী আব্দুল ওয়াহাব সাহেব যাতেন, তখন উনাদের মধ্যে রশিদ আহমদ লুধিয়ানবী রহমতুল্লাহ আলাইহির কথা বললেন, উনার বাসায় যখন যাইতেন তখন একজন আমির মোতায়েন করে, একজন আমির ফয়সালা করে যাইতেন যে উনি উনি আমার আমির, এই জামাতের উনি জিম্মাদার। তো বলতেছে যে এই যে আজকে আমাদের মধ্যে যে দুইটা ভাগ হয়ে গেল আপোষের মধ্যে, এই যে আরো কত কিছু হইতেছে, বলে যে এই সব কিছুর বিপরীতে আসল তো ওইটাই যে আমরা সবকিছুর বিপরীতে যে হযরত মাওলানা সাদ সাহেবের ইমারতে আমরা মিলে গেলাম, এখানে আমরা এক হয়ে গেলাম, চললাম, তাহলে এটাই মাশাআল্লাহ অনেক ভালো হয়। আর না হলে যার যার মতো চললাম। উনি বলতেছে আমার আমেরিকাতে অনেকগুলা মসজিদ আমার দ্বারা পরিচালিত হয়, এবং উনি আমেরিকার বর্তমান গ্র্যান্ড মুফতি, এবং আরো অনেক সেকশনের মধ্যে আল্লাহ পাক ওনাকে দায়িত্বে রাখছেন। এবং নিজামুদ্দিনের তরতিবে উনি আমেরিকার অনেক মার্কাজগুলোর নেতৃত্ব দিচ্ছেন, চালাইতেছেন। উনার বলতেছে আমাদের মসজিদে উভয় পক্ষের জামাত আসে, উভয় পক্ষের জামাত আসে, কোন জামাতকে বাধা দিই না। চিন্তা করে দেখেন, এইরকম সিফত যদি আমাদের মধ্যে থাকে, তাহলে এই যে আজকে যা কিছু হচ্ছে কিচ্ছু হয়তো না। এগুলি যার যার মতো কাজ করছে, কেউ কাউকে বাধা দিব না। আর এই যে যেটা, এই যে ফতোয়া দেওয়া অথবা বিভিন্ন কথা বলা, এগুলা পুরাটাই হলো ওই যে অহংকার এবং হাসাদের দ্বারা আসছে পুরাটাই। যদি আমার মতের কোনো বিপরীত হয়ে যায়, তাকে আমি সেটা স্মরণ করাই দেবো, সেটা বলবো, সেটা আমাদের যারা বড় আছেন তাদের রাহবারি করবে, তারা রাহবারি করবে। কিন্তু এর মানে নাই যে এটাকে ওসিলা করে যা কিছু করা হচ্ছে, এটা উনারা ওনাদের ফতোয়ার মধ্যে, ওনাদের আদবের মধ্যে, ওনাদের এলেমের মধ্যে এগুলো ওনারা পান না। এবং উনি কিন্তু ওনার পরিচয় দিচ্ছেন, ওনার বাবা কত বড় বুজুর্গ ছিলেন, এবং রফি উসমানী সাহেব, তকি উসমানী সাহেবের সাথে ওনার কি পরিমাণ সম্পর্ক, উস্তাদ। এবং প্লাস বাংলাদেশের হাফিজ হুজুর রহমতুল্লাহ আলাই সাথে ওনার বাবার যে দেওবন্দের সময়, ওই সময়ের আলোচনা করছেন। বাংলাদেশের আরো অনেক ওলামায়ে কেরামের কথা বলছেন, যে যাদের সাথে তার এক চাচা বাংলাদেশের একজন অনেক বড় আলেম, আরো বিভিন্ন যে পরিচয়গুলা দিচ্ছেন।
দেখেন এটা আসলে আশ্চর্যজনক। তো উনি সবসময় বারবার বলতেছেন এবং ইব্রাহিম দেওয়ালা সাহেবের কথা বলছেন। যখন উনারা যখন আমেরিকাতে গেছেন ইব্রাহিম দেওয়ালা সাহেবের সাথে উনি সাক্ষাৎ করছেন এবং পাকিস্তান আহমদ বাটলা সাহেব উনার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আসতেছেন যে মুফতি সাহেবের সাথে আমি সাক্ষাৎ করব। তো আহমদ বাটলার সাহেবের কথা এই কথা শুনে কেউ পৌঁছাইছেন তো উনি নিজে বলছেন হযরত নিজে বলছেন যে না আমি যাব সাক্ষাৎ করতে। তো সাক্ষাৎ করতে গেছেন এবং তাদেরকেও বলছেন বলে ইব্রাহিম দেওয়ালা সাহেব তাদেরকেও বলছেন যে আপনাদের মধ্যে এবং উনি নামই সরাসরি বলতেছেন যে ইব্রাহিম দেওয়ালা সাহেব অনেক বড় একজন ভালো মানুষ, উচ্চপদে বুজুর্গ মানুষ। বলে উনাকে আপনারা আমির বানায় নেন। এমন না যে আমির এই সপ্তাহে, সপ্তাহে এরকম ফয়সাল চেঞ্জ হবে, এই সময় এরকম চেঞ্জ হবে। এরকম না। বলে যে একজন আমিরকে বলে যে এই যে শুরা যেটা বানানো হয় এটা তো আমির মোতায়েন করার জন্য, আমির ফায়সালা করার জন্য, আমিরকে বাছাই করার জন্য, আমির নির্ণয় করা, নির্বাচন করার জন্য বানানো হয়। এটার মানে এই নয় যে একটা সূরা থাকবে আর ওইটাই পরিবর্তন হয়ে এটা পরিচালনা করবে। বলে যে এটা বলে শরীয়ত এবং আদর্শের মধ্যে এগুলা নেই। উনারা যে এলেম শিক্ষা করছেন, উনাদের যে আদর্শ এবং সিরাত এবং সাহাবীদের জিন্দেগি পাইছেন, বলে যে এগুলা এর মধ্যে নাই। বলে যে আমিরই হলো এটা আসল। আর ইলিয়াস রহমাতুল্লাহ আলাইহির নসলের সাথে উনি বলেন যে আমি আশা করি এবং আমার উনার যতটুকু বড়দের সোহবত এবং যাদেরকে সরাসরি উনি দেখছেন কি বলে জয়নুল আবেদিন রহমতুল্লাহ আলাইহি, সাইদ খান রহমতুল্লাহ আলাইহি, হাজী আব্দুল ওয়াহাব সাহেব মানে আরো যারা আছেন বলে যে উনারা যদি এখন থাকতেন এই অবস্থা দেখতেন উনারা বলতেন যে ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলাইহির বরকতে ইলিয়াস রহমতুল্লাহ নসল বলে যে সাদ সাহেবের কে আমির মেনে তোমরা এক হয়ে কাজ করতে থাকো। আর যদি এতটুকু না হয় তাহলে আমরা যার মতো কাজ করতে থাকি। তাহলে দেখেন এরকম যদি আমাদের কোনো রাহাবারি হয়, বড়দের পক্ষ থেকে হয়, তাদের দিল কত প্রশস্ত। বলে যে উভয় আমাদের দুই চোখের মতো। দুই চোখের মতো মানে আমাদের যা চোখ আছে আমাদের কিন্তু আমরা যারা মানে স্বাভাবিক বুদ্ধির যারা জ্ঞান আছে তারা কিন্তু এক চোখ বন্ধ করে চলি না, হাঁটি না, দেখি না। দুইটা চোখের কোন একটা চোখকে বেশি মহব্বত করি, কোন একটা চোখকে কম মহব্বত করি এরকম কিন্তু না। বলে যে উভয় দুইটা চোখই আমার প্রয়োজন। বলে দুইজনরাই আমাদের মাথার তাজ। সবাই বুজুর্গ কাজ করতেছে। বলে দিন শেষে তো কাজ তো একই। তরিকা পদ্ধতি হয়তো আমাদের সবারই একই, কিন্তু মঞ্জিলও একই, মাকসাদও একই। এবং মাঝখানে আমাদের হয়তো কোনো কারণে ইখতিলাফ হয়েছে। তো মিল হতে পারলে আলহামদুলিল্লাহ, না হলে যার মতো কাজ করতে থাকি। এটাই তো আসলে আমাদের উনি অনেক বড় আমাদের সুন্দর রাহবার দিচ্ছেন। এই এক রাহবারই সমস্ত ফিতনা নির্মূলের জন্য যথেষ্ট হইতে পারে। আর এটার ওসিলা করে আমার দেশের যত কিছু বলা হচ্ছে এগুলা উনি সবই বলতেছেন যে এগুলো অহংকার এবং মানে হিংসার কারণে। এই হিংসা অর্থাৎ কিবর এবং হাসাদের কারণেই আমাদের দেশে এই যে ফতোয়াবাজি, বিভিন্ন রকম আপোষের মধ্যে লড়াই আর বিভিন্ন এই যে চাপ সৃষ্টি করা, ঝগড়া এই সব কিছুই এই হিংসার কারণে। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे आखिर में मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब शेख वहीदुज़्ज़मान, ये ब्रदर फ्राम बफलो हल्का और दीगर उलमा इकराम जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं और दुनिया भर में जिन्होंने सुना है, सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक अच्छी मजलिस का एहतमाम किया और मुझे जो है वो कलमा खैर कहने का मौका मिला। गोया कि वइन ताइफ़तान मिनल मुमिनीन इक़्ततलू, गोया कि इस आयत का जो फ़ास्लू बैनहुमा, तो गोया कि ये करने का मुझे मौका मिला। तो अपने कौल के ज़रिए से जो मैंने बेहतर समझा, जो अल्लाह तबारक व तआला इल्क़ा फ़रमाया, मैंने आप हज़रात के सामने रखा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको शर्फ़ कबूल बख्शे। जो लग़ज़िश और कोताही हो गई है अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फ़रमाए। दुआ फ़रमाते हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा अरिना हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमा, या अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फ़रमा, या अल्लाह हमारी नेकियों को कबूल फ़रमा।